variants of goods that need to be produced, and also the equipment can be fairly standardized, and although we need some kind of modifications or changes sometimes, त्यस्तो भयो भने चाहिँ we use batch production, हैन? त्यसमा चाहिँ त्यो प्रोसेस सिस्टम चाहिँ हाम्रो batch production system use गर्छौं. अब त्यसमा it could be examples could be commercial bakeries, हैन, where similar types of cakes are produced in batches, तर त्यो केक्समा certain changes हरु चाहिँ कस्टमरको रिक्वायरमेन्ट्स अनुसार different batches मा different changes हरु गर्न सकिन्छ. त्यसैले classrooms, हैन, the arrangement could be very similar to all classrooms, तर minor changes might have to be made based on what type of subject is being taught, हैन? So this is the batch production भयो. Repetitive production भनेको हाम्रो या त्यसलाई हामी okay, repetitive production चाहिँ हाम्रो high volume of goods, एकदमै high volume of goods and services हामी produce गरिरहेका छौं, which are fairly standardized, right? There is no much difference between almost all the goods are similar to each other that are being produced, हैन? अनि त्यस्तोमा चाहिँ when there is low product and service variety and less flexibility is required among equipment, and हाम्रो equipment मा खासै flexibility चाहिदैन, अनि हाम्रो fairly standardized products हरु हामी produce गरिरहेका छौं भने त्यति बेला चाहिँ repetitive production या processing system use गर्छौं. So examples could be an assembly line in a factory, हैन? It could be an automobile factory, it could be a mobile factory, or it could be a car manufacturer, हैन? So त्यस्तो भयो भने त्यस्तोमा चाहिँ अनि services मा example could be an automatic car wash, हैन, where the vehicles move through each standardized phase, हैन? So equipment हरु केही पनि चेन्ज हुँदैन, सब एउटा serially एउटा flow मा move हुन्छ. यो repetitive production लाई चाहिँ हामी flow system पनि भनेर भनिन्छ कहिलेकाहीँ, है? ओके, अनि त्यसपछि लास्ट भनेको हाम्रो continuous flow. अब continuous flow र repetitive systems are very similar to each other. खाली difference चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि repetitive systems मा चाहिँ हाम्रो discrete goods and services use गर्छौं, हैन? त्यसको लागि production use गर्छौं. Discrete goods and services भनेको जसलाई चाहिँ हामी individual units मा divide गर्न सकिन्छ, whereas continuous flow मा चाहिँ हामी non discrete goods and services, non discrete goods भनौं लाई हामी produce गरेर आउँछौं, जसलाई चाहिँ हामी individual units मा divide गर्न सकिदैन, हैन? जस्तै liquid oil, हैन, हामी oil processing plants, petroleum processing plants, water treatment plants हरु, हैन, जहाँ चाहिँ किनभने त्यो तेललाई हामी individual unit मा divide गरिदैन, हैन? So these type of processing systems are used when we are processing non-discrete goods in very high volumes and there is no flexibility at all, right? त्यसमा खासै केही पनि flexibility चाहिदैन. The products are highly standardized and equipment are also standardized. So we use the same equipment for the same product, and the products are produced or processed in very large quantities. This is a continuous flow system used by that. Okay, so this is just a summary of what we discussed earlier. यसमा खाली advantages and disadvantages गरेको छ. So यता job shop, batch, repetitive assembly र continuous flow को हेर्यौं भने job shop मा customized goods and services हुन्छ, batch मा semi standardized goods, repetitive assembly मा or assembly lines मा standardized goods or services, and continuous मा highly standardized goods or services हुन्छ. अब advantages के हो त? Job shop को it's able to handle a wide variety of work, and we can cater to changing customer requirements. So it gives us a lot of flexibility. Advantage के हो त?
I'm sorry है मेरो एकैछिनलाई इन्टरनेट त्यो कनेक्टिभिटी इश्यूज भएर त्यो गएछ एकैछिन Okay, so batch production say compared to job shops, they're more flexible and they allow producing in larger quantities, right? So that's the advantage. So disadvantage, compared to repetitive and continuous production, still the cost of production per unit is relatively higher, and the scheduling is still complicated because we have to keep changing production according to customer requirements हैन हामी किनभने कन्टिन्युअसली एउटै कुरा प्रोड्युस हुँदैन हामी डिफ्रेन्ट ब्याचेसमा डिफ्रेन्ट प्रोडक्ट्सहरू प्रोड्युस गरेर हुन्छौँ सर्भिसेसहरू प्रोड्युस गरेर हुन्छौँ अनि त्यही अनुसार हामीले फेरि इक्विपमेन्टहरू पनि चेन्ज गर्नुपर्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि शेड्युलिङ कम्प्लेक्सिटिज हुन्छ यसमा है तर लेस कम्पेयर टु जब सप मोर कम्पेयर टु अदर फर्म्स अफ प्रोसेसिङ त्यसपछि आउँछ रिपिटेटिभ एन्ड असेम्बली मेथड्स जहाँ चाहिँ we use these methods to produce standardized goods or services, and its advantages are low unit cost because we are producing high volumes of standard goods and services. We are able to realize economies of scales, so it allows us to produce in very high volumes, and it's also very efficient, and that's the reason why we realize very low unit costs. So यसको disadvantages के हो त with standardization comes lesser flexibility, right? We have to compromise flexibility when we focus on standardization, and because of that, because it's less flexible, we cannot respond to consumers requirements, हैन? So हामीले changing consumer requirements like हामीले cater गर्न सक्दैन. अनि अर्को यसको डिसएडभान्टेज के हुन्छ भन्दाखेरि there is high cost of downtime भनेको because यो assembly line मा के हुन्छ भन्दाखेरि the goods or services they move through different stages in the production process continuously. If there is a breakdown in any of the stages, then it stops the entire manufacturing process. हैन जब शपमा के हुन्थ्यो हामीले intermittent production हुन्छ. So for example, म कुनै एउटा कुरा प्रोड्युस गरिरहेको छु प्रोडक्सन गरिरहेको छु if I come across a bottleneck, मैले के गर्न सक्छु त I can hold that and I can move to the production of something else. हैन ब्याचमा पनि त्यही हुन सक्छ तर रिपिटेटिभ या असेम्बली लाइन र कन्टिन्युअसमा चाहिँ के हुन्छ भने if there is a breakage in the production system, let's say I run out of raw materials, then the entire production line comes to a halt. And त्यसले गर्दाखेरि there is a high cost of downtime. So continuousमा के हुन्छ highly standardized goods and services, it offers the same advantages as repetitive processing systems. So they are very efficient. It allows processing of goods and services in very high volumes, and it's very efficient. The disadvantages are it's very rigid, so you cannot change once you have set up a continuous processing system. It's very difficult to change the processing system. You cannot change anything, and there is a lack of variety. You cannot, because the processing system is very rigid, you cannot produce multiple goods and services, right? So it'll only process the good or service that it is designed to, and it's very costly to change that. And if you have to make any changes, it will require changing the entire system. So it's very costly to change, and it also has very high cost of downtime, right? So the processing ma kuनै stage ma ke problem ayo bhane the entire production line will come to a halt, and therefore you'll have downtime भयो भने त्यसको cost एकदमै high हुन्छ. So these days
there's an increasing use of technology in processing, and so a lot of processing tasks are carried out by machines, and one of the bigger trends is automation, so a lot of automation is utilized these days when it comes to production of goods and services. So automation here, it's the use of machinery that is sensing and control devices that enables it to operate on its own. So instead of having human operators, machines operate on their own. So automation can be either fixed or programmable. And so fixed automation ma चाहिँ के हुन्छ, the commands are given upfront, and after that you don't need to do anything, and everything will the machine will do everything on its own. And usually you fixed automation saying when we're using very standardized when we're producing very standardized goods and services, we use fixed automation, whereas in programmable automation we can enter programs to make the machine change its production systems, right? We can enter different programs for different types of requirements. So for example, कस्तो भन्दाखेरि fixed automation भनेको, let's say I am okay, so there is a machine that will clean bottles, हैन? So त्यसमा के हुन्छ, the machine will only clean the bottles in one particular manner. Once we start the machine, it's going to do everything. We don't need any human intervention. So everything will be done automatically, but it'll only do that particular thing. So that's fixed automation. तर programmable automation भनेको चाहिँ, let's say I am म चाहिँ वेल्डिङ चाहिँ म एउटा फ्याक्ट्रीमा वेल्डिङ चाहिँ मसिन्सहरुबाट गराएर रोबोट्सहरुबाट गराइरहेको छु या मसिन्सहरुबाट वेल्डिङ गराइरहेको छु. तर के हुन्छ भन्दाखेरि sometimes I might have to weld on iron, sometimes I might have to weld aluminium, sometimes I might have to weld steel, हैन? And welding each of these different metals will require different types of welding patterns या different types of welding welding methods. And त्यति बेला चाहिँ if I am welding iron, I'll program it as iron. If I'm welding aluminium, I'll program it as aluminium. If I'm welding steel, I'll program it as welding steel. And so it allows the machines to do different tasks. Programmable automation allows automation to be used in a more flexible manner. Right? That's just the difference. So there are different ways in which automation is utilized. So one of those is computer-aided design and manufacturing systems. So CAD/CAM, we enter the designs. We use computers to design products, and then the design is uploaded onto a machine which then manufactures according to the designs that have been we have the designs that have been drawn. And this is now numerically controlled machines. Just numerical inputs. The machines like programs will be in terms of numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. The programs predetermined programs select and they'll perform that way. Robots are another method of using automation. Manufacturing cells, flexible manufacturing systems, computer integrated manufacturing. So these are just a few examples of automation in manufacturing. We don't have to go into the details of each of these. Now we'll move on to the more important part, which is facilities layout. So processing design गर्ने बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, once we have designed the products, now we're moving into manufacturing those products. We need to design how our facility will be arranged. So when we are producing the products, and the products are manufactured गर्ने बेला, how will the products move in different stages of the production cycle? And what are the different departments you'll have to go through? How will we arrange the work centers? होइन, पहिला के काम हुन्छ, त्यसपछि
केमा जान्छ त्यो वर्क सेन्टर सँगसँगै we'll also have to arrange the layout of equipment and how are we going to arrange the equipment on the floor. So our layout decisions will focus on these aspects. And when we are designing layout, the most important factor is the movement of work. So if it's products that we are manufacturing, then the emphasis will be on the movement of materials. And if it's services, and if you are a service company, then in that case, we have to emphasize the movement of customers. And just say, let's say for a bank. So whenever a person comes to deposit or withdraw money from the bank, so how are we going to arrange the layout of the counters? And so from where will customers enter? Once they enter, what are they going to have to do? And are they, if they're going to, okay, we might say that, okay, पहिला कस्टमर्सहरू ब्याङ्कमा एन्टर गर्छन्, त्यसपछि they'll take a token. And once they receive the token, they'll have to wait for their turn. And once their names are called out, once then token numbers are called out, then they'll go to the counters or the tellers and then have their service delivered, and then they'll move out through the door again. So यसमा हामीले layout गर्ने भनेको, so where will we locate the door? Where will we locate the token machine? Where will we arrange the waiting lines? And where will the customers sit when they are waiting for their turns? Where will the tailors be located? And so that is the layout. It's a configuration of departments, work centers, and equipment with particular emphasis on the movement of work through the system. Why is there emphasis on the movement of work? Because we want it to be as smooth as possible with as little wastage and redundancies as possible. So why are layout decisions important? Because it requires substantial investments of money and effort. And so when we are arranging layouts, let's say for example, म एउटा कुनै कारको assembly line को layout गर्दैछु भने, it's going to cost me a lot of money because I need to design a factory, I need to place equipment, and once I do that, it'll be difficult to change. And so those machines cannot be changed frequently. Once I install them in a particular manner, they'll have to stay there. If I have to change them, it's going to cost me a lot of money again. And this is your layout design गर्ने बेला मैले के पनि decide गर्नुपर्छ त, what kind of machines or equipment am I going to use? And am I going to focus on fully automated machines, or am I going to have employees also on site? So त्यसले गर्दाखेरि it requires substantial investments of money and effort. It involves long-term commitments. Once you design a layout and you install that, it's not easy to change. So मैले एउटा हस्पिटलमा मैले operation theater, emergency room, x-ray machines, CT scan labsहरू त्यो सब बनाइसकेपछि मैले भोलि गएर यो अरेन्जमेन्ट मिलेन, अब हामीले इमर्जेन्सीलाई चाहिँ फेरि सार्नु पर्यो, अनि त्यसै अपरेसन थिएटरलाई पनि तल लिएर आउनु पर्यो, त्यो भन्नु भनेको that is not possible overnight, and it's going to require a lot of efforts, and it's also going to cost a lot of money. So once a layout is finalized, you have to, it usually requires you to stick to it for a long period of time. So it involves long-term commitments, and it has significant impact on cost and efficiency of short-term operations, obviously. I know, that's going to determine how your materials are going to move within the factory, and it's also going to determine how the product is going to move through different stages in the production. जस्तै भनौँ, for example, if let's say हामीले हस्पिटलमा इमर्जेन्सीलाई थर्ड फ्लोरमा राख्यो भने के हुन्छ? How is that going to affect our operations? And how is that going to affect efficiency? And it's going to have
a significant impact on cost and efficiency of our short-term operation. It's going to affect how we're going to move materials within the factory, how we're going to move finished goods out of the factory, how we're going to move laborers inside the factory. It's going to determine how long it's going to take for us to produce goods and services, right? So need for layout decisions के हो त एउटा inefficient operations, and so to reduce inefficient operations we want to increase. if you don't have if you don't work out our layout decisions properly, it's going to lead to inefficient operations. And for example, it would lead to high cost bottlenecks. So भनेको कस्तो हुन्छ त, मैले लेट्स से म एउटा गाडी म्यानुफ्याक्चर गरिरहेको छु, अनि के भयो भन्दाखेरि मैले चाहिँ इक्विपमेन्टलाई यसरी मैले लेआउटलाई यसरी डिजाइन गरेँ कि त्यो सुरुमा प्रोडक्सन प्रोसेस फ्याक्ट्रीको एउटा एन्डबाट सुरु हुन्छ, अनि त्यसपछि त्यो गाडीमा हामी पार्ट्स थप्दै 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 जान्छौँ, अनि त्यो फ्याक्ट्रीको एन्डमा पुग्छ, अनि त्यहाँबाट फेरि मैले त्यो इन प्रोसेस त्यो वर्क इन प्रोसेस भइरहेको एउटा गाडीलाई मैले फेरि बोकेर ल्याएर अर्को ठाउँमा राखेर अनि त्यहाँबाट फेरि सुरु गर्नु पर्यो भने, अर्को स्टेज अफ प्रोडक्सन सुरु गर्नु पर्यो भने के भयो? It's going to cost me a lot of time and money to carry that unfinished vehicle from one location to another. त्यसले के गर्छ? इनएफिसिएन्सी लिएर आयो। रादर मैले कसरी डिजाइन गर्नु पर्यो त, that once the vehicle moves onto the assembly line, त्यो स्मुथली निस्किँदै निस्किँदै जबसम्म, अनि by the time it comes out of the assembly line, it should be able to move on its own. मैले त्यसपछि के गर्नु पर्यो भने मैले त्यो गाडी आफै चलाएर लिएर जाने उ भइसक्नु पर्यो। मैले त्यो गाडीलाई त्यो असेम्बली लाइनबाट अर्को केही म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेससम्म लिएर जान बोकेर लानु पर्यो भने, if the car is not yet in a stage of manufacturing where it can move on its own, के भयो त? It's going to cost me time and money both. So एउटा त्यो inefficient operations हुन नदिन हैन, to iron out inefficiencies. That's one need. Or the changes in the design of products or services. Sometimes what might happen is there might be changes in the design of the products. And so our current layout might have been designed with a particular product design in mind, but later on, due to maybe changes in customer requirements, decreasing sales, we might have to introduce changes in the products, and the products might have to be changed. And the product changes आइसकेपछि हामीले फेरि त्यो लेआउटमा पनि चेन्जेस गर्नुपर्ने हुन सक्छ, and that might be the reason. अर्को, introduction of new products or services. So one is when we develop new products and services, then we might have to design a new layout to manufacture those products and services. That will also require us to make layout decisions. And finally, to reduce accidents and safety hazards. So because हाम्रो layout ले के determine गर्छ त? It determines the movement of materials and as well as customers, and if you have services. So during the manufacturing process, there can be several instances where accidents might occur, where there might be safety hazard issues, and just there might be a particular scenario where the employees or the workers might injure themselves, and they might have to work with hazardous equipment, or it might involve using some chemicals, which might lead to accidents. So हामीले layout decisions गर्ने बेला, when we are deciding on the layout, त्यति बेला we have to keep an eye out for such situations where accidents might occur, and we have to figure out ways in which we can minimize such instances. Right? So these are the reasons we need to make layout decisions. Right? You need for layout decisions. Right? And all the changes in environmental or other legal requirements sometimes, and that could be there could be legal requirements. So just अहिले भनौं recently यो earthquake पछि, so
अर्थक्वेक पछि के भयो त regulations were passed out to ensure that in case of such emergencies employees are trained and the layout of the factory ensures that people can easily move out of the factory and then they can get out to a safe location. त्यो भएपछि अब गभर्नमेन्टले त्यस्तो रेगुलेसन्स लिएर आयो भने हामीले के गर्नुपर्छ त we have to change our layout according हैन जस्तै अहिले यही कोभिडकै केसमा सो गभर्नमेन्टले के भन्यो त will allow you to run factories initially हैन त्यो लकडाउन पिरियडमा factories will be allowed to run तर you have to maintain social distancing, you have to maintain safety protocols have to be followed. So that might also have require some companies to change their layouts and their layout configuration change. So that's one. Changes in the volume of output or mix of products. So we might have started as a job shop. हाम्रो चाहिँ सुरुमा के हुन सक्छ त हामीले जब शप प्रोसेसिङ युज गरेर आउन सक्छौँ जहाँ चाहिँ एकदमै हाम्रो लो भोल्युम हाई भेराइटी प्रोडक्सन भइरहेको थियो तर डिमान्ड बढ्दै गएपछि हैन सो we might face an increase in demand which might require us to move to a batch production system हैन जब प्रोडक्सनमा चाहिँ अति स्लो भयो अनि हामीले त्यो डिमान्ड मिट गर्न सकेनौँ त्यसैले अब हामी चाहिँ ब्याच प्रोडक्सनमा जानुपर्छ भन्ने हुन सक्छ त्यो भयो भने के भयो त हामीले we might have to change our layout. Also changes in methods and equipment, हाम्रो production methods, हाम्रो equipment, there might be newer technology might lead to the development of more efficient, better equipment. अनि हामीले we might want to replace our existing equipment with newer equipments, so that will also command a change in layout. And so त्यसको लागि layout decisions लिनुपर्छ अनि कहिलेकाहीँ finally moral problems ले गर्दाखेरि पनि layout changes necessary हुन्छ. So especially हाम्रो repetitive या assembly processing methods use गरिरहेछौँ या continuous flow production use गरिरहेछौँ भने त्यस्तोमा चाहिँ because the work is very repetitive it can have issues regarding worker motivations. है एकदमै repetitive काम गरिराखेपछि the job becomes very dull and boring, it becomes less challenging and it can sometimes lead to low worker morals, employee morals एकदमै कम हुन्छ अनि त्यसलाई वर्कलाई इन्ट्रेस्टिङ बनाउन पनि कहिलेकाहीँ हामीले लेआउट चेन्जेस नेसेसरी हुन सक्छ. ओके नाउ विल मुभ अन टु द बेसिक लेआउट टाइप्स. हजुर लास्टको चाहिँ एक्जाम्पल दिनु सर मोरल प्रब्लम्सको पर्खिन है. हजुर एकैछिन है स्लाइड्स. ओके सो त्यो मोरल प्रब्लम्स भनेको कस्तो भन्दाखेरि लेट्स से एउटा फ्याक्ट्रीमा कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि आई एम युजिङ अ भेरी स्पेसलाइज एकदम स्पेसलाइज प्रोडक्सन युज गरिरहेको छु अरे. सो देयर माइट बी एन इम्प्लोइ होइन हुज वर्क इज टु वेल्ड, खालि उसको काम वेल्डिङ मात्रै गर्ने हो अनि उसको वेल्डिङ गर्ने काम पनि स्ट्यान्डर्डाइज छ. यति सेकेन्डलाई यो पार्टमा यति सेकेन्डलाई वेल्ड गर्नु, त्यसपछि यो पार्टलाई यति सेकेन्ड वेल्ड गर्नु भन्नु, उसको दिनभरि वर्षभरि उसको काम खालि वेल्डिङ मात्रै गर्ने हुन्छ. अब के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो मोटिभेसनको थ्योरीले के भन्छ भन्दाखेरि जब जब एकदमै रेपिटेटिभ हुन्छ नि त्यो वेल्डिङ मात्रै गर्दै 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 गएपछि त्यसले के हुन्छ भन्दाखेरि वर्क उसको च्यालेन्जिङ हुँदैन, उसको इन्ट्रेस्टिङ हुँदैन वर्क होइन. उसले हुन त स्यालेरी त पाउँछ तर उसले त्यो जबबाट ऊ सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ उसको घट्दै जान्छ किनभने देयर इज नथिङ न्यू. एभ्री डे यु गो एन्ड यु डु द सेम जब. के नाउ if you want to make the work more interesting and if you want to त्यसको लागि अब हामीले के गर्नुपर्छ त त्यसको सल्युसन भनेको जब इन्लार्जमेन्ट, जब रोटेसन्सहरू हो होइन. तर अब म एउटा फिक्स्ड इक्विपमेन्ट लेआउट म युज गरिरहेको छु भने त्यसमा त्यो गर्न डिफिकल्ट हुन सक्छ. सो आई माइट हेभ टु फिगर आउट अ न्यू लेआउट वेयर आई क्यान क्रस ट्रेन इम्प्लोइज टु पर्फर्म डिफ्रेन्ट टास्क. अनि एउटै इम्प्लोइले सर अनि एफिसिएन्सीहरू कम हुँदैन सर? हुन्छ हो त्यही हो. त्यो त्यसैले हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि त्यसको हामीले एकातिर स्ट्यान्डर्डाइजेसन र अर्कोतिर फ्लेक्सिबिलिटी होइन त्यो दुईटा चाहिँ अलिक कन्ट्राडिक्टरी हुन्छ कि. इफ यु लुक फर मोर स्ट्यान्डर्डाइजेसन देन
we have to give up more flexibility. So त्यसको एडभान्टेज के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्डाइज्ड हाइली स्ट्यान्डर्डाइज सिस्टम्सहरुको एडभान्टेज भनेको लो युनिट कस्ट हुन्छ हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन चाहिँ हामी घटाउन सक्छौं इफिसिएन्सी बढेर हैन तर एट द सेम टाइम हामी फ्लेक्सिबल सिस्टम्सहरुतिर गयौं भने it gives us a different set of advantages and it gives us more a higher ability to respond to customer requirements. It allows us to design jobs that are more challenging for our employees, that more interesting jobs for our employees. तर त्यसमा certain amount of efficiency चाहिँ घट्छ तर त्यसको काउन्टर आर्गुमेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि सर्ट टर्ममा इफिसिएन्सी घटे पनि हैन long term ma चाहिँ के हुन्छ भने highly motivated workers will perform more better than employees with lower motivation levels अनि long term ma चाहिँ त्यसले efficiency घटे पनि short term मा efficiency घटे पनि long term मा चाहिँ त्यसले better results लिएर आउँछ भन्ने त्यो आर्गुमेन्ट हुन्छ बुझ्नुभयो Yes sir. Okay. So हाम्रो बेसिक लेआउट टाइप्सहरु चाहिँ तीनटा हुन्छ हैन प्रोडक्ट प्रोसेस र फिक्स्ड पोजिसन लेआउट्स तर फोर्थ भनेको चाहिँ हामी कहिलेकाहीँ इन प्र्याक्टिस चाहिँ यो तीनटा युज नगरेर मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ वी युज अ कम्बिनेसन अफ these three है so let's look at each of these separately first भनेको प्रोडक्ट लेआउट हैन सो यो प्रोडक्ट लेआउट भनेको चाहिँ हामीले जुन असेम्बली लाइन र कन्टिन्युअस फ्लो सिस्टम्स भनेर भन्यौ So those are examples of product layouts. So these are layouts that use standardized processing operations to achieve smooth, rapid, high volume flow of goods and services. So when we are producing in very large quantities and when we are producing very standardized goods and services, then in that case, we can use a product layout, which is continuous या repetitive flow systems use हुन्छ product layout मा process layout चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब processing requirements चाहिँ change हुन्छ sometimes we might have to change equipment or we might require employees with a different set of skills in that case we use process layouts so यो process layouts भनेको कस्तो हुने भयो त यो job shops या batch processing मा usually हामी process layouts use गरेर आउँछ जस्तै अब प्रोडक्ट लेआउटको एक्जाम्पल भनेको कुनै असेम्बली लाइन हैन फ्याक्ट्रीमा लेट्स से एउटा चिनीको फ्याक्ट्री हैन सुगर मिल सो दैट युजेस अ प्रोडक्ट लेआउट so because it's producing a single product and it's only producing sugar it's producing in very large quantities so त्यसको र मटेरियल भनेको सुगर केन हुन्छ त्यो सुगर केन फ्याक्ट्री भित्र छिरेपछि त्यो प्रोडक्सनको डिफरेन्ट स्टेजेसमा it continuously moves across different stages in the production process until it comes out in its final form, which is sugar. So this is the product layout. So process layout भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि goods and services लाई process गर्ने बेला different processing requirements हुन सक्छ हैन जस्तै for example bakery को example so in a bakery you might be producing cakes and you might be producing donuts as well. When you manufacture cakes, you'll be using certain kind of equipment. When you're manufacturing donuts, you'll be using a separate type of equipment. And services ma pani tyo huncha. Haina hospitals ma bhanau for example. So hospitals ma ke huncha ta if there is a patient who has come with a heart attack and the heart attack bhako patient lai treat garnalai you might require separate set of equipments अर्कै एउटा डाक्टर चाहिन्छ हैन कार्डियोलोजिस्ट चाहिन्छ तर खुट्टा भाँचेर कोही पेशेन्ट आयो भने त्यति बेला उसलाई फेरि अर्कै सेट अफ इक्विपमेन्ट्सहरु चाहिन्छ उसलाई ट्रिट गर्नलाई अनि डाक्टर पनि त्यो अर्थोपेडिक डाक्टर चाहिन्छ सो त्यस्तो बेला चाहिँ हामी के युज गर्छौं त प्रोसेस लेआउट गर्छौं सो दैट त्यो त्यस्तो खालको सिचुएसनमा जहाँ डिफरेन्ट इक्विपमेन्ट डिफरेन्ट स्किल सेट भएको इम्प्लोइजहरु चाहिन्छ त्यति बेला चाहिँ त्यस्तो बेला हामी प्रोसेस लेआउट्स युज गरिन्छ अनि फिक्स्ड पोजिसन लेआउट चाहिँ यो हामीले अस्ति प्रोजेक्ट बेस्ड म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसर्सको कुरा गरेका थियौं हैन त्यस्तो चाहिँ यो
फिक्स्ड पोजिसन लेआउटमा युज हुन्छ। अब फिक्स्ड पोजिसन लेआउट भनेको के हो त, इन विच द प्रोडक्ट अर द प्रोजेक्ट विल रिमेन स्टेसनरी, अनि वर्कर्स, मटेरियल्स र इक्विपमेन्टहरू चाहिँ हामी मुभ गर्छौँ। सो यो प्रोडक्ट प्रोसेसमा चाहिँ के हुन्छ त, द प्रोडक्ट अर द सर्भिस इट मुभ्स थ्रु डिफ्रेन्ट स्टेजेस इन द प्रोडक्सन, अनि इच प्रोडक्सन स्टेजमा काम गर्नलाई वी हेभ अ सेट अफ फिक्स्ड सेट अफ इक्विपमेन्ट अनि फिक्स्ड सेट अफ इम्प्लोइज होइन, हु रिमेन इन द सेम प्लेसेस, खालि प्रोडक्ट मात्रै मुभ हुन्छ। तर फिक्स्ड पोजिसन लेआउटमा चाहिँ एक्ज्याक्टली अपोजिट हुन्छ, प्रोडक्ट चाहिँ स्टेसनरी हुन्छ अनि त्यसमा चाहिने इक्विपमेन्ट र त्यसमा चाहिने लेबरर्सहरू चाहिँ अर इम्प्लोइजहरू चाहिँ मुभ गरिन्छ, वर्कर्सहरू चाहिँ मुभ गरिन्छ। अब फिक्स्ड पोजिसन लेआउट भनेको प्रोडक्ट या सर्भिसेसको केसमा वी क्यान टेक एन एक्जाम्पल अफ भेरी लार्ज कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट होइन, लेट्स से एउटा हाइड्रो पावरको ड्याम बनाउनु पर्यो। अब के हुन्छ त, त्यो ड्याम भनेको त्यो एउटा लोकेसनमा त्यो फिक्स्ड हो। अब त्यो ड्याममा घरि हामीलाई कङ्क्रिट बनाउने मसिन चाहिएला, घरि हामीलाई वेल्डिङ गर्ने मसिन चाहिएला, जुन बेला जे मसिन चाहिन्छ त्यो त्यहीँ लिएर आइन्छ, वर्कर्सहरू पनि त्यहीँ पुगेर काम गर्छ। सर्भिसेसमा पनि हुन्छ यो फिक्स्ड पोजिसन लेआउट होइन। सर्भिसेसमा फिक्स्ड पोजिसन लेआउट भनेको एउटा लेट्स से हस्पिटलमा आइसियुमा बसेको पेसेन्ट होइन, त्यो आइसियुमा बसेको पेसेन्ट के हो त, ऊ त्यहीँ सुतिरहन्छ, उसलाई मुभ गरिँदैन, तर उसमा चाहिने मेडिसिन्सहरू, उसलाई चाहिने उसमा गर्नुपर्ने इक्विपमेन्ट, उसमा युज गर्नुपर्ने इक्विपमेन्टहरू, उसमा त्यो डक्टर नर्सहरू चाहिँ उसको आइरहन्छ होइन। आज एउटा डक्टर आउला त्यो हेर्नलाई, भोलि अर्को डक्टर आउला, त्यसपछि नर्सहरू पनि सिफ्ट चेन्ज गरेर हुन्छन् त्यहीँ होइन। सो त्यो चाहिँ के हो त, फिक्स्ड पोजिसन लेआउट। अब इन रियालिटी चाहिँ वी डोन्ट जस्ट युज द सेम लेआउट अलवेज है, समटाइम्स मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ वी युज अ कम्बिनेसन लेआउट। सो जस्तै भनौँ फर इक्जाम्पल त्यो हस्पिटलकै एक्जाम्पल लिने हो भने त्यो हस्पिटलमा युजली के हुन्छ त, प्रोसेस लेआउट पनि युज गरेर हुन्छ, फिक्स्ड पोजिसन लेआउट पनि युज गरेर हुन्छ होइन। सो प्रोसेस लेआउट भनेको एउटा ओपिडीमा पेसेन्ट आयो भने के हुन्छ त, फर्स्ट ऊ एउटा डक्टरलाई भिजिट गर्छ, त्यसपछि त्यो डक्टरले उसलाई सर्टेन टेस्टहरू लिन भन्छ, अनि त्यसपछि त्यो पेसेन्ट त्यहाँबाट गएर मेबी उसमा जाला होइन, कुनै पहिला ल्याबमा जाला, प्याथोलोजी ल्याबमा, त्यसपछि अर्को सिटी स्क्यान गर्न जाला। सो त्यति बेला उसले प्रोसेस लेआउट, त्यो प्रोसेस लेआउटको एक्जाम्पल भयो होइन। तर सेम टाइम अब त्यही हस्पिटलमा अहिलेकै एक्जाम्पल युज गर्नु भने कोही पेसेन्ट आइसियुमा छ भने त्यो आइसियुमा फिक्स्ड पोजिसन लेआउट युज गरिएको हुन्छ। एन्ड द सेम माइट अप्लाई टु प्रोडक्ट्स एज वेल होइन, कुनै पनि फ्याक्ट्रीमा। सो उसले प्रोडक्ट लेआउट पनि युज गरिरहेको हुनसक्छ, प्रोसेस लेआउट पनि युज गरिरहेको हुनसक्छ। आजकल किनभने दिस डेज अगेन टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि के भइरहेको हुन्छ त, हामी पहिला चाहिँ आइदर जब प्रोडक्सन या यो कन्टिन्युअस या नत्र भने रिपिटेटिभ असेम्ब्ली लाइन मेथड मात्रै युज गर्न सकिन्थ्यो भने अहिले आएर यो टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि मास कस्टमाइजेसन इज पोसिबल एन्ड वी क्यान प्रोड्युस इन भेरी लार्ज क्वान्टिटिज, तर एट द सेम टाइम we can make subtle changes to the manufacturing process as well हैन। जस्तै एउटा गाडी म्यानुफ्याक्चरिङ असेम्ब्ली लाइनको कुरा गर्यौं भने त्यो सर्टेन स्टेजेस अफ द असेम्ब्ली लाइन चाहिँ प्रोडक्ट लेआउटमै हुन्छ भनेको त्यो प्रोडक्ट त्यो डिफ्रेन्ट स्टेजेसमा स्ट्यान्डर्डाइज तरिकाले त्यो गाडी बन्दै आउँछ। तर पेन्ट बुथमा गइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पेन्टिङमा चाहिँ म के गर्न सक्छु, म कलर्सहरू चेन्ज गरिदिन सक्छु। आई डोन्ट हेभ टु डु मच, आई जस्ट हेभ टु गिभ सम कमान्ड्स अन द कम्प्युटर, अनि त्यो कम्प्युटरको कमान्ड अनुसार के हुन्छ त त्यो पेन्टिङ चाहिँ म विभिन्न कलरमा गर्न सक्छु बेस्ड अन कस्टमर रिक्वायरमेन्ट्स। सो प्रोडक्ट लेआउट र प्रोसेस लेआउटको दुईटैलाई कम्बाइन गर्न सकिन्छ इन रियालिटी चाहिँ। त्यो चाहिँ कम्बिनेसन लेआउट हो। सो दिस इज एन एक्जाम्पल अफ अ प्रोडक्ट लेआउट हैन। सो
फर्स्टमा के हुन्छ त र मटेरियल्सहरू इफ इट्स अ म्यानुफ्याक्चरिङ company, then raw materials come in, or if it's a service company, then customers come in, and they move through different stations. And each station ma ke huncha ta, there is either we use there's equipment or labor. So each station ma ani gaera they move through different stations where each station represents different stage in the manufacturing process, and then they finally come out as a finished item. So यसमा अब हामीले गाडीको एक्जाम्पल लिने हो भने सो फर्स्टमा स्टिल आउला अनि त्यो स्टिललाई पहिला बडी बनाइएला अनि त्यो बडी बनिसकेपछि नेक्स्ट स्टेजमा गएर त्यसमा इन्जिन्सहरू हालिएला अनि त्यसपछि थर्ड स्टेजमा पुगेपछि त्यसमा चक्का हालिएला अनि फोर्थ स्टेजमा पुगेपछि त्यसमा इन्टेरियर्सको काम होला अनि त्यसपछि गएर फिनिसिङको काम, त्यस्तै डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट स्टेजमा जाने भयो हैन। अब सिमिलरली अब सर्भिसेसको उसमा हेर्यौँ भने र इन्स्योरेन्सको उ दिनुपर्छ अनि त्यसपछि 2 नम्बरको झ्यालमा जान भन्छ, त्यहाँ गएर हामीलाई कति अमाउन्ट भयो त्यो भनिदिन्छ अनि त्यसपछि अर्को झ्यालमा गएर पेमेन्ट गर्नु भनेर भन्छ अनि फोर्थ झ्यालमा गएपछि चाहिँ तपाईँ आफ्नो अनि त्यो रिन्यू गरेको ब्लू बुक र उलिनु भनेर भन्छ। सो त्यो के हो, द्याट्स अ प्रोडक्ट लेआउट, राइट? इट्स अ प्रोडक्ट लेआउट द्याट इज बिङ युटिलाइज्ड इन अ सर्भिस इन्डस्ट्री। So it's used for repetitive or continuous processing. किनभने यातायातमा मान्छे त्यो ट्याक्स दिन जाने मान्छेहरू के हो त, त्यो एउटै कामको लागि मात्रै जान्छन्, ट्याक्स तिर्नलाई मात्रै गएर हुन्छ नि त हैन। सो देयर यु डोन्ट रिक्वायर मच भेराइटी, देयर इज नट मच भेराइटी एन्ड द्याट्स द ओन्ली सर्भिस द्याट दे आर प्रोभाइडिङ। अनि त्यहाँ गएर खालि भेहिकल ट्याक्स मात्रै तिर्ने हैन। सो रिपिटेटिभ हुन्छ त्यसमा। सो एभ्रीबडी सबजनालाई त्यही प्रोसेसबाटै मुभ गराउन सकिन्छ। सो यसको एडभान्टेजेस के हो त, हाई रेट अफ आउटपुट हुन्छ बिकज अगेन किनभने यसमा स्ट्यान्डर्डाइज हुन्छ नि त हैन। सो इट अलाउज फर हाई रेट अफ आउटपुट, लो युनिट कस्ट किनभने इफिसियन्ट हुन्छ हैन, इकोनोमिज अफ स्केल रियलाइज गर्न सकिन्छ। लेबर स्पेशलाइजेसन इज अलाउड, सो यु क्यान ट्रेन your employees on a one particular task to perform, and it allows for specialization, which then leads to efficiency, higher efficiency, lower material handling cost because materials move along very quickly and you don't have to store it for very long, and it goes from its raw material stage, it goes through different stages of the processing quickly. High utilization of labor and equipment huncha at any given time. So because at any given time there are different products in different stages in the manufacturing process, and so almost entirely labor equipment used by रहन्छ यो सिस्टममा चाहिँ। जब कि जब प्रोडक्सन या ब्याच प्रोडक्सनमा युटिलाइजेसन अफ लेबर एन्ड इक्विपमेन्ट माइट नट बी हाई हैन। जस्तै एउटा ग्रिल फ्याक्ट्रीमा हैन, हामीले अब लेट्स टेक एन एक्जाम्पल अफ ग्रिल फ्याक्ट्री। सो त्यो ग्रिल पसलमा के हुन्छ त, वेल्डिङ गरिरहेको बेला त्यो ग्राइन्डिङ गर्ने मसिन नचलाइरह होला, त्यो युज नभएर बसिरह हुन सक्छ हैन। मैले त्यो ग्राइन्डिङ गरिरहेको बेला मैले त्यो वेल्डिङको मसिन नचलाइरह हुन सक्छ। तर यो कन्टिन्युअस प्रोडक्सनमा के हुन्छ त, एट इच स्टेज हैन देयर इज अ प्रोडक्ट द्याट इज बिङ प्रोसेस्ड। सो यो लेबर र इक्विपमेन्टको युटिलाइजेसन हाई हुन्छ। स्ट्याब्लिश राउटिङ एन्ड शेड्युलिङ हुन्छ बिकज देयर इज अलरेडी अ प्री प्लान्ड route through which the materials or customers are going to move through, and the processing man each step पछि next in sequence के हो भनेर already decided हुन्छ। so त्यही अनुसार नि हामीले लेबर र इक्विपमेन्टको शेड्युलिङ पनि गर्न सक्छौँ। that allows for scheduling of labor and equipment and raw materials.
And routing, accounting, and purchasing can be done in advance. So these are some of the major advantages of product layout. तर यसको डिसएडभान्टेजेसहरू के हो त? इट क्रिएट्स डल रिपिटेटिभ जब्स होइन. अहिले हामीले इम्प्लोइ मोरलको कुरा गऱ्यौँ नि. सो यो प्रडक्ट लेआउट युज गर्दाखेरि चाहिँ इक्विपमेन्ट र लेबर दुइटै स्पेसलाइज्ड हुन्छ टु पर्फर्म सर्टेन फङ्सन्स. So they have to do the same task repetitively, and that makes the job very dull and repetitive, and it can lead to lower motivation levels. Poorly skilled workers may not maintain equipment or quality of output, and if they are not trained well enough, because it requires labor specialization, if they are not trained well enough, then it can affect the quality of output, and equipment maintenance ma pani त्यसले problems लिएर आउन सक्छ, which can affect efficiency. Fairly inflexible to changes in volume. भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले यो प्रोडक्ट लेआउट सिस्टम्सहरु हामीले युज गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि I cannot say, okay, so as we are producing a lesser quantity of lesser volume of output today, let's only utilize 50% or 60% of the system. भने आज म थोरै लेबरर्सहरु बोलाउँछु, आज म थोरै मसिन्सहरु चलाउँछु भनेर भन्दै मिल्दैन. So it's an entire system. Once you turn on, you have to turn on the entire system. Once the system goes up and running, you cannot say that you'll utilize only a section of the system or only a section of your workforce. त्यो सिस्टमको प्रोडक्सनको क्यापासिटी 2 लाख गाडी हो भने वर्षमा दिनमा, या 2 लाख क्विन्टल या 2000 क्विन्टल चिनी बनाउने फ्याक्ट्री हो भने मैले आज चाहिँ म 500 क्विन्टल मात्रै बनाइरहेको छु चिनी, त्यसैले म मसिन थोरै मात्रै चलाउँछु भन्न मिल्दैन. So once you run it, it's the entire factory has to come into operations. म त्यो सर्टेन सेक्सनमा आज मान्छे बोलाउँदिन भन्न मिल्दैन, त्यस्तो हुँदैन. It's inflexible to changes in volume. अनि highly susceptible to shutdowns. Highly susceptible to shutdowns भनेको कुनै पनि स्टेजमा हैन प्रोडक्ट लेआउट युज गर्दाखेरि त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसमा कुनै पनि स्टेजमा प्रब्लम भयो भने त्यसले इन्टायर सिस्टमलाई नै बन्द गराइदिन्छ. सो फर एक्जाम्पल एउटा कुनै मसिन ब्रेकडाउन भयो भने मैले के गर्नुपर्छ त? इन्टायर प्रोडक्सन सिस्टमलाई नै हल्टमा लिएर आउनुपर्छ. आई क्यानट कन्टिन्यू प्रोडक्सन बिकज के हुन्छ त यसमा, यसको एडभान्टेज भनेको हाई युटिलाइजेसन हो. भनेको किन हाई युटिलाइजेसन हुन्छ त? प्रोडक्ट्सहरु एउटा स्टेजबाट अर्को स्टेजमा मुभ भइरहन्छ हैन. सेम अप्लाइज टु सर्भिसेस एज वेल हैन. जस्तै अहिले मैले यातायातको एक्जाम्पल दिएको थिएँ नि. अब यातायातको एक्जाम्पलमा के भयो, यातायातमा काम उ गराउँदाखेरि लेट्स से अब त्यहाँ के हुन्छ, कसैले पहिला मान्छेले आफ्नो त्यो ब्लू बुक दिन्छन् हैन, अनि त्यो इन्स्योरेन्सको पेपर दिन्छ, त्यो चेक गर्छ, अनि त्यसपछि कति ट्याक्स तिर्नुपर्छ भनेर भन्नलाई उ गर्दाखेरि उनीहरूले कम्प्युटरमा हेर्नु पर्यो, रेकर्ड हेर्नु पर्यो, लास्ट टाइमको ट्याक्स तिरेको छ कि छैन भनेर हेरेर, फर एक्जाम्पल. अब त्यहाँ यदि त्यो सर्भर डाउन भइदियो भने के हुन्छ त? त्यो कामै रोक्यो. किनभने अब जबसम्म त्यो हुँदैन तबसम्म मान्छेहरूले अर्को स्टेजमा गएर त्यो पैसा तिर्ने स्टेजमा जानै सक्दैन, किनभने कति पैसा तिर्ने नै त्यो सिस्टमले भन्न सक्दैन. अनि त्यहाँ त्यो ब्रेकडाउन हुने बित्तिकै अब के हुन्छ त? त्यो पुरै ओभरअल सिस्टम नै शटडाउन भइदिन्छ. द्याट्स वाइ इट्स हाइली ससेप्टेबल टु शटडाउन हैन. कुनै पनि एउटा स्टेजमा प्रब्लम आयो भने इन्टायर सिस्टम नै ब्रेकडाउन भइदिन्छ. वी हेभ टु ब्रिङ इट टु अ स्टप. द्याट्स वाइ यसको डिसएडभान्टेज अर्को के पनि हो त? इट रिक्वायर्स कन्टिन्यू फ्रिक्वेन्ट प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्स. सो त्यस्तो शटडाउन्स हुन नदिन चाहिँ प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्स गरिराख्नुपर्छ हैन. टाइम एन्ड अगेन एभ्रिथिङ, इक्विपमेन्टहरु राम्रोसँग काम छ कि छैन, त्यसमा केही वेयर एन्ड टियर भएको छ कि छैन, भोलि गएर पोसिबिलिटिजहरु शटडाउन हुन सक्ने के छ भनेर प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्स गरिराख्नुपर्छ. अल्दो नथिङ माइट बी ड्यामेज्ड हैन. यु क्यानट वेट फर एनी प्रब्लम टु अराइज.
त्यो प्रब्लम भइसकेपछि हामी त्यसपछि चाहिँ मेन्टेनेन्स गर्ने भनेर भन्न थाल्यो भने त्यसले डाउन टाइम एकदमै क्रिएट धेरै डाउन टाइम्सहरू लिएर आउँछ अनि त्यो डाउन टाइम भनेको एकदमै एक्सपेन्सिभ हुन्छ त्यो डाउन टाइम भनेको द टाइम वेन द फ्याक्ट्री इज नन अपरेसनल अनि यसमा इन्डिभिजुअल इन्सेन्टिभ प्लान्स आर इम्प्र्याक्टिकल किनभने मैले एउटा मान्छेलाई इन्डिभिजुअल इन्सेन्टिभ प्लान्स भने अब तपाईहरुले एचआरमा पढ्नु भएको होला हैन या पढिराख्नु भएको होला इन्सेन्टिभ प्लान्सहरु डिजाइन गर्ने बेला कसरी हुन्छ इन्डिभिजुअल्सहरुलाई डिजाइन गर्ने भनेको पीस रेट हैन जति धेरै मैले के भन्छु ल तिमीले यतिवटा युनिट प्रोड्युस गर्यौ भने म तिमीलाई यति बोनस दिन्छु या तिमीले यति थोरै टाइममा काम गर्यौ भने म तिमीलाई यति एक्स्ट्रा इन्सेन्टिभ दिन्छु भनेर त्यस्तो चाहिँ इन्डिभिजुअल इन्सेन्टिभ प्लान्स तर यो प्रोडक्ट लेआउटमा के हो त्यो पोसिबल नै हुँदैन किनभने everybody has to work in a standardized manner हैन सो मैले मेरो काम भनेको मैले ढिलो पनि गर्न मिल्दैन मैले चाँडो पनि गर्न मिल्दैन सिमिलरली मैले मेरो काम चाहेर पनि धेरै गर्न मिल्दैन किनभने यदि त्यो सिस्टमको क्यापासिटी दिनमा 1000 वटा युनिट प्रोड्युस गर्ने हो भने मैले त्यो 1000 वटा युनिट भन्दा बढी प्रोड्युसै गर्न सक्दिन किनभने आई एम पार्ट अफ दैट सिस्टम So we cannot design individual incentive plans for product layouts. So this is an example of a U-shaped product line, production line. You know, यसमा पनि यो product layout नै हो तर यसमा चाहिँ instead of a straight line अहिले हामीले चाहिँ straight line देखाएको थियौं यसमा चाहिँ के गरिएको छ त त्यो लेआउटलाई रिअरेन्ज गरेर एउटा U shape मा राखिएको छ तर it's the same. So 1 बाट सुरु भएर यहाँ एक दुईवटा चाहिँ मिस्टेक भएको छ हैन यो चेन्ज यो एउटै डाइरेक्सनमा मुभ हुनुपर्ने हो सो 1 बाट सुरु हुँदै 10 सम्म भनेको डिफरेन्ट स्टेजेस हो म्यानुफ्याक्चरिङको तर यसलाई लिनियर तरिकाले नराखेर के गरिएको छ त यू शेपमा राखिएको छ अब यसको एडभान्टेजेसहरु एकदमै अब्भियस एडभान्टेजेसहरु हुन्छ एउटा भनेको के हो त इट रिक्वायर्स लेसर स्पेस सो इफ आई हैड टु अरेन्ज इक्विपमेन्ट हैन अर डिफरेन्ट वर्क सेन्टर्स इन अ फ्याक्ट्री and I did it in a linear manner हो भने मेरो के हुँदैन त्यो मलाई एकदमै लामो फ्याक्ट्री चाहिन्थ्यो त्यो एरिया जुन हुन्छ प्लान्ट त्यो प्लान्ट चाहिँ एकदमै ठूलो स्पेसमा अरेन्ज गर्नु पर्थ्यो तर डुइङ इट इन अ U-shaped production line allows me to utilize a lesser space अनि प्लस यसले के पनि हुन्छ त वर्कर्सहरु पनि can work in multiple workstations at the same time So I can have different workers working across different work centers simultaneously. So मेरो number of workers required पनि यसले U-shaped production line ले घटाइदिन सक्छ. So that is the advantage. Now let's move on to process layouts. And so process layouts मा अब यसमा functional layouts हैन यसलाई functional layouts पनि भनिन्छ. अब प्रोसेस लेआउट चाहिँ कुन बेला युज गरिन्छ त when there is a change in processing requirements हैन डिफरेन्ट प्रोडक्ट्सहरुलाई चाहिँ हामीले प्रोसेस गर्दाखेरि it requires different types of different equipment या different workers with different skills हो भने त्यति बेला we can have a process layout and so we have different departments and each department will look after each function in the processing in the manufacturing process and so department A B C D E F त्यसरी अनि it is used mostly for intermittent processing processing भनेको कस्तो त processing which is not continuous है continuously process अब अहिले हामीले प्रोडक्ट लेआउट गर्दाखेरि त के हुन्थ्यो त प्रोडक्ट्सहरु raw materials को रूपमा छिरिसकेपछि production manufacturing system मा then they continuously move through sequential steps in the manufacturing process हैन अहिले जस्तै step 1 देखि step 10 सम्म continuously move गरिराख्नु पर्छ and you cannot कुनै पनि एउटा प्रोडक्टलाई म बिचमा निकालेर म यसलाई पछि गर्छु भन्ने नै हुँदैन so once it enters the manufacturing process it has to come out as a finished product
सो त्यस्तो बेला त्यो प्रडक्ट लेआउट युज हुन्छ तर इन्टरमिडिएट प्रोसेसिङ भएको बेला चाहिँ जहाँ चाहिँ कन्टिन्युअस प्रोसेसिङ चाहिँदैन हैन जस्तै फर एक्जाम्पल लेट्स से म एउटा स्ट्याचु बनाउँछु रे स्ट्याचुहरू बनाउने कम्पनी हो रे जहाँ चाहिँ एकदम स्किल्ड यो मूर्तिकारहरूले स्ट्याचुजहरू बनाउँछन् भने त्यसमा के भयो त त्यो कन्टिन्युअस प्रोसेस हुनु पर्दैन आज उसले त्यो एउटा बाहिरबाट एउटा त्यो मोल्ड मात्रै बनाउँछ अनि त्यसलाई राखिदिन्छ सुक्नलाई अनि त्यसै अर्को कुनै मूर्ति जसलाई उसले अलमोस्ट फिनिश गर्न आँटिसकेको हुन्छ त्यसमा अलिअलि पेन्टिङको काम मात्रै बाँकी हुन्छ उसले त्यो पेन्टिङको काम गर्छ भोलि फेरि अर्को मूर्तिलाई उसले अलिअलि त्यो काट्नुपर्ने अलिअलि त्यो सेप्स दिनुपर्ने काम छ भने ऊ त्यसमा लाग्न सक्छ सो त्यस्तो भनेको चाहिँ इन्टरमिडिएट प्रोसेसिङ जहाँ कन्टिन्युअस प्रोसेसिङ हुँदैन वी डोन्ट ह्याभ टु ensure the products that are manufactured and or in case of services they don't have to go through a fixed route in the production process so त्यस्तो बेला चाहिँ हामी यो प्रोसेस लेआउट युज गरिन्छ सो मोस्ट अफ द टाइम्स यो प्रोसेस लेआउट कुन बेला युज हुन्छ त हामी जब सप और ब्याच प्रोसेसिङ युज गरिरहेका छौँ भने यो प्रोसेस लेआउट त्यति बेला रेलेभेन्ट हुन्छ सो प्रोडक्ट लेआउट चाहिँ सिक्वेन्शियल हुन्छ हैन इट्स युज्ड फर रिपिटेटिभ प्रोसेसिङ whereas प्रोसेस लेआउट चाहिँ इज फङ्सनल है दैट इज द डिफरेन्स अब प्रोसेस लेआउटको एडभान्टेजेस के हो त इट क्यान ह्यान्डल अ भेराइटी अफ प्रोसेसिङ रिक्वायरमेन्ट्स हैन सो व्हेन कुनै पनि इन्डस्ट्रीमा या कुनै पनि प्रोडक्ट क्याटेगोरीमा चाहिँ प्रोसेसिङ रिक्वायरमेन्ट्सहरू चेन्ज भइरहेको छ भने त्यति बेला के हुन्छ त यो प्रोसेस लेआउट बढी इफेक्टिभ हुन्छ हैन दैट इज वान मेजर एडभान्टेज अनि जस्तै भनौँ फर एक्जाम्पल कस्तो भन्दाखेरि अहिले भने जस्तै मूर्तिमा सो म मूर्ति बनाउँछु कसैले के भन्ला त मलाई ढुङ्गाको मूर्ति चाहिन्छ भनेर भन्लान् कसैले मलाई माटोको मूर्ति चाहिन्छ भनेर भन्लान् कसैले मलाई फलामको मूर्ति चाहिन्छ भनेर भन्लान् सो मैले when I'm making stone statues I'm going to require different types of equipment when I'm making statues out of metal I'm going to require different types of equipment हैन त्यो मैले त्यसलाई कन्टिन्युअस लाइनबाट बनाउन खोजे भने त्यो मेरो लागि त्यो पोसिबल हुँदैन हैन किनभने मेरो इक्विपमेन्ट्सहरू त कन्टिन्युअस लाइन युज गर्दाखेरि या नत्र भने मैले प्रोडक्ट लेआउट युज गर्दाखेरि मेरो स्ट्यान्डर्डाइज्ड इक्विपमेन्टहरू हुन्छ सो यदि मैले फलामको मात्रै एउटै खालको मूर्ति बनाउने हो भने त्यति बेला त्यो पोसिबल होला तर डिफरेन्ट रिक्वायरमेन्ट्स अनुसार डिफरेन्ट मटेरियलको मूर्ति बनाइरहेको छु भने आई निड टु बी एबल टु have a layout which allows that flexibility है यो चाहिँ प्रोसेस लेआउटको एउटा एडभान्टेज त्यो हुन्छ इट्स नट पर्टिकुलरली vulnerable to equipment failures किनभने इन्टरमिडिएट प्रोसेसिङ भएको हुनाले सो लेट्स से फर एक्जाम्पल मैले ब्याच प्रोडक्सनमा हैन लेट्स से के भयो रे भन्दाखेरि म केक बनाइरहेको छु अनि ओभनमा बेक गर्ने बेला बत्ती गयो सो त्यो भयो भने मेरो काम रोकिदैन सो म के भन्न सक्छु त ओके यो ब्याच ओभनमा हाल्नलाई रेडी छ तर बत्ती गयो फाइन लेट्स वेट फर इलेक्ट्रिसिटी टु कम ब्याक टिल देन हामी के गरौँ त हामी फेरि त्यो पिठो मुछ्ने काम अर्को ब्याचको लागि सुरु गरौँ भनेर म अर्को ब्याचको लागि पिठो मुछ्न सुरु गर्न सक्छु सो त्यो इक्विपमेन्ट फेलियर भयो भने मेरो प्रोडक्सन सिस्टम हल्ट चाहिँ हुँदैन equipment used is less costly for these type of layouts because we don't require very large equipments that are specialized in doing particular functions and it's much smaller equipment that we use गर्न सकिन्छ and that's why it's less costly and it's possible to use individual incentive plans अहिले हामीले जुन भन्यौ नि piece rate या नभए time rates हरु हामी as incentives use गर्न सकिन्छ so I can म एउटा बेकरीमा हो भने ओनर हो भने मैले के भन्न सक्छु त आई क्यान लेट्स से मेरो शेफलाई आई क्यान टेल देम दैट ओके सो इफ वी हैव टु प्रोड्युस अ मिनिमम अफ लेट्स से 50 केक्स अ डे तर इफ यु एक्सिड 50 केक्स अ डे आई एम गोइङ टु गिभ यु एन एडिशनल इन्सेन्टिभ हैन पर पिसको हिसाब सो जति एडिशनल केक बन्छ 50 वटा भन्दा बढी त्यसमा चाहिँ हरेक केकको म तपाईलाई 20 रुपैयाँ तपाईको स्यालेरीमा थपिदिन्छु भनेर भन्न सकिन्छ हैन नत्र भने मैले त्यो मूर्ति बनाउने मान्छेलाई
ओके तपाईले दिनमा एउटा मूर्ति बनाउनलाई अन एभरेज 5 घण्टा लाग्छ रे अनि या नत्र भने ल 5 दिन लाग्छ भनौं अलि रियलिस्टिक 5 दिन लाग्छ भने 4 दिन भित्र तपाईले मूर्ति बनाउनु भयो भने तपाईले पाउने घण्टाको तपाईले लेट्स से 200 रुपैयाँ दिन्छु भने म तपाईलाई 10% बढाइदिन्छु या 5% बढाइदिन्छु भनेर भन्न सक्छु सो हामी यो प्रोसेस लेआउट्स युज गर्दाखेरि चाहिँ we can use individual incentive plans अब यसको डिसएडभान्टेजेस के हो त इन प्रोसेस इन्भेन्टरी कस्ट्स क्यान बी हाई हैन बिकज इन्टरमिटेन्ट प्रोसेसिङ हुन्छ यसमा we might have a lot of stock in process so हाम्रो इन्भेन्टरीहरु दुईटा खालको हुन्छ we have inventory तीनटा खालको हुन्छ इन्भेन्टरी अफ र मटेरियल्स हुन्छ इन्भेन्टरी अफ फिनिश्ड गुड्स हुन्छ अनि इन्भेन्टरी अफ वर्क इन प्रोसेस भनेर भन्छौं इन्भेन्टरी अफ वर्क इन प्रोसेस भनेको चाहिँ जसको म्यानुफ्याक्चरिङ सुरु गरिसक्यो तर कम्प्लिट भएको छैन and we can see a lot of यो जब शप्सहरु ब्याच प्रोडक्सन गर्ने अर्गनाइजेसन्सहरुमा चाहिँ we can see a lot of work in process inventory and जस्तै तपाईहरुले त्यही अहिले भने जस्तै ल भनौं इटा फ्याक्ट्री इटा भट्टा हुन्छ नि सो इटा भट्टा पनि के हो त ब्याच प्रोडक्सन युज हुन्छ दे प्रोड्युस दिस ब्रिक्स इन ब्याचेस हैन त्यहाँ गएर हेर्यौं भने भिजिट गर्यौं भने त्यहाँ कति के हुन्छ त एउटा ठूलो चाङ चाहिँ के हुन्छ सुकाएर राखेको इटा हुन्छ त्यो माटोमा त्यो शेप गरेर भर्खर त्यो सुकाउँदै गरेको इटा हुन्छ त्यो पनि के हो वर्क इन प्रोसेस इन्भेन्टरी हो त्यसरी नै अर्को हेर्यौं भने सुकिसकेको तर त्यो पोल्न बाँकी इटाहरु पनि त्यतिकै हुन्छ त्यो पनि के हो त्यो इन प्रोसेस इन्भेन्टरी हो सो यस्तो ब्याच प्रोडक्सन र जब प्रोडक्सन गर्दाखेरि चाहिँ र मटेरियल्स र फिनिश गुड्स को मात्रै हैन यो वर्क इन प्रोसेस को इन्भेन्टरी पनि एकदमै हाई हुन्छ whereas in case of continuous production चाहिँ in process को इन्भेन्टरी भनेको is only the amount of unfinished goods that are in the manufacturing assembly line हैन जस्तै YY को in process इन्भेन्टरी भनेको के हो भन्दाखेरि YY को फ्याक्ट्रीमा जाँदाखेरि त्यो मसिनमा जति YY त्यो चाउचाउ बनिरा हुन्छ मसिन भित्र त्यति मात्रै उसको इन प्रोसेस इन्भेन्टरी हो उसले पकाएर बनाइसकेर प्याकिङ गर्न छुट्याएर राखेको चाउचाउ हुँदैन उसँग हैन अलिकति पाकेको अब अझै एकचोटी पकाउनु पर्ने भनेर छुट्याएर राखेको चाउचाउ पनि हुँदैन उनीहरुसँग जति इक्विपमेन्ट जति इन्भेन्टरी इन प्रोसेस हुन्छ त्यो खाली त्यो मसिनमा भएको इन्भेन्टरी मात्रै हुन्छ तर ब्याच प्रोडक्सन या जब प्रोडक्सन गर्दाखेरि चाहिँ इन प्रोसेस इन्भेन्टरी एकदमै हाई हुन्छ सो एउटा त्यसको डिसएडभान्टेज थियो challenging routing and scheduling our flow production continuous production repetitive assembly lines हरुमा त के हुन्छ त हरेक प्रोडक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस उसको सुरु भइसकेपछि स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 गर्दै कुन वर्क सेन्टर्समा जाने भनेर त्यो पहिले प्री डिटरमाइन्ड रुट हुन्छ अनि उ त्यही रुटलाई फलो गर्छ तर इन केस अफ जब प्रोडक्सन्स इन केस अफ ब्याच प्रोडक्सन्स such routes although are can be determined तर it's difficult किनभने you don't know what might किनभने जस्तै भनौं न त्यही ल ग्रिल पसलको एक्जाम्पल लिउँ हैन फेरि मलाई आज कसैले गेट बनाउनु भनेर भनेछ अर्डर आयो मैले गेट बनाउन थाले अनि त्यो गेट बनाउन मलाई सर्टेन एउटा अमाउन्ट मैले ल 20000 रुपैयाँ मैले पाउने मैले त्यो गेट फ्याब्रिकेट गर्न थाले अब त्यो काम गर्दै छु एकासी मलाई अर्को एउटा कस्टमर आयो उसले के भन्यो मलाई एउटा बारबेक्यू स्ट्यान्ड बनाइदिनु इमर्जेन्सी परेछ म तपाईलाई अलि एक्स्ट्रा पैसा दिन्छु भनेर भनिदिन्छ अब मैले के गर्नुपर्छ त इफ आई वान्ट टु टेक दैट जब हैन देन आई विल हैव टु पुट अ होल्ड टु द वर्क आई एम डुइङ हैन त्यो गेट बनाउनलाई मैले रोक्नुपर्छ अनि म त्यो बारबेक्यू स्ट्यान्ड बनाउन थाल्नुपर्छ अब त्यो गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त मैले I'll have to then I'll have to decide हैन अब ल अब म सबैजनालाई मेरो वर्कर्सहरुलाई एकैचोटी यो बारबेक्यू स्ट्यान्ड बनाउनलाई तिर लगाउने कि नत्र भने दुई जनालाई गेट तिर बस एक जनालाई बारबेक्यू स्ट्यान्ड बनाऊ भनेर भन्ने कि मैले त्यो फलाम गेटको लागि भनेर मात्रै मगा होला अब त्यसलाई मैले बारबेक्यू स्ट्यान्ड तिर युज गर्ने भने फेरि मैले अर्डर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि अझै टाइम लाग्ला त्यो गेटलाई कम्प्लिट गर्नलाई अझै ढिलो होला
त्यो कुराहरू शेड्युलिङ को च्यालेन्जेसहरू त्यसरी अराइज हुन्छ यो प्रोसेस लेआउट्समा किनभने यो इन्टरमिडिएट छैन त्यो कन्टिन्युअसमा त के हुन्छ त एभ्रिथिङ इज प्रिडिटर्मिन्ड हैन which route it's going to follow and each stage बुलाई भनेर हामीले पहिल्यैदेखि लेबर इक्विपमेन्ट र मटेरियल्स असाइन गरिसकेका हुन्छ अनि अर्को भनेको यसको इक्विपमेन्ट युटिलाइजेसन रेट्स आर लो because you might only be focusing on one particular stage in the manufacturing process at any given time. So the equipment, the labor that you utilize for other stages might not be utilized during that time. And just for example, take grill पसलमा अब अहिले सबैजना त्यो फ्याब्रिकेसनको काम गरिरहेछन् भने अब पेन्ट गर्ने जो मेरो इम्प्लोइ छ उ त्यति बेला उ फ्री भएर बस्छ उसको कामै हुँदैन किनभने जबसम्म त्यो गेट बन्दैन अनि पेन्ट गर्ने बेला आउँदैन उ उसको काम नआउला हैन सो इक्विपमेन्ट युटिलाइजेसन रेट्स यस्तोमा लो हुन्छ हामीले यसको कुरा अघि पनि गरेछौँ मटेरियल ह्यान्डलिङ स्लो एन्ड इनएफिसिएन्ट बिकज अगेन यसमा के हुन्छ त शेड्युलिङ र रुटिङ फिक्स्ड हुँदैन हैन एन्ड मटेरियल्स माइट मुभ थ्रु डिफरेन्ट स्टेजेस एन्ड वर्क इन प्रोसेस पनि हाई हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि मटेरियल ह्यान्डलिङ स्लो र इनएफिसिएन्ट हुन्छ कम्प्लेक्सिटी इज अफन रिड्युस स्प्यान अफ सुपरभिजन तपाईहरुले स्प्यान अफ कन्ट्रोल भनेर या स्प्यान अफ सुपरभिजन भनेर एचआरमा पढ्नु भयो होला हैन या पढ्नु होला सो स्प्यान अफ कन्ट्रोल या स्प्यान अफ सुपरभिजन भनेको द नम्बर अफ सबअर्डिनेट्स दैट क्यान बी सुपरभाइज्ड बाइ अ म्यानेजर एट एनी गिवन पोइन्ट अफ टाइम सो मैले मेरो अन्डर 5 जना काम गर्छन् भने त्यो के हो त त्यो मेरो स्प्यान अफ कन्ट्रोल या स्प्यान अफ सुपरभिजन अब यो जब प्रोसेसिङ जब सप या नत्र भने ब्याच प्रोडक्सनमा के हुन्छ भने बिकज देयर इज नो कन्टिन्युअस प्रोडक्सन हैन इन्टरमिडिएट प्रोडक्सन भएको हुनाले सो यु माइट डिफरेन्ट projects or different jobs might be at different stages of production. So कसले त्यो सुपरभिजन गर्नलाई त्यसले डिफिकल्टीज बनाइराख्छ So do I supervise the welder or do I supervise the painter or do I supervise the body worker हैन के कसरी गर्ने त्यो त्यसमा कम्प्लेक्सिटीज आउँछ whereas त्यो कन्टिन्युअस प्रोडक्सनमा चाहिँ बिकज स्पेशलाइज्ड टास्कहरु गरेर हुन्छन् सबले त्यो स्पेशलाइज्ड टास्क गर्ने भएको हुनाले चाहिँ सुपरभिजन सजिलो हुन्छ स्पेशल अटेन्सन फर इच प्रोडक्ट अर कस्टमर बिकज कस्टमरको रिक्वायरमेन्ट्स यसमा भेरिङ रिक्वायरमेन्ट्स हामी फ्लेक्सिबल हुन्छौँ अनि वी cater to changing requirements of customers so we have to pay special attention for each product or customer and that increases costs and that increases time as well. Accounting and purchasing are more involved in process layouts compared to job. किनभने यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि purchasing routine हुँदैन. So routine purchasing गर्यो भने के हुन्छ भने सधैँभरि मैले एउटै सामान एउटै क्वान्टिटीमा पर्चेज गर्नु पर्यो भने that is not a problem. तर if the amount that needs to be purchased and the type of product or type of raw material that I need to be purchased differs, and then त्यति बेला के हुन्छ त मैले भेन्डर्सहरु खोज्नु पर्यो मैले बेस्ट रेट्सहरु भेटाउनलाई कम्पेयर गर्नु पर्यो अनि त्यसले गर्दाखेरि अकाउन्टिङ र पर्चेजिङ मोर इन्भल्भड हुन्छ. अब यो प्रोडक्ट र प्रोसेस लेआउट्स को भन्दा अलिकति डिफरेन्ट चाहिँ सेलुलर प्रोडक्सन. अब cellular production चाहिँ is somewhat like a combination of product and process layouts. है यो cellular production मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि certain items हरु जसलाई similar processing requirements चाहिन्छ हामी तिनीहरु त्यस्तो items हरुको लागि चाहिँ we can group together equipment and workers हैन into cells. अनि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सेल्स भित्र चाहिँ प्रोसेस लेआउट जसरी फंक्सन हुन्छ हैन तर के हुन्छ भने प्रोडक्ट लेआउट जसरी मुभ गर्छन् डिफरेन्ट स्टेजेसमा तर
हामीले के गर्न सक्छौँ त चेन्जिङ रिक्वायरमेन्ट्स अनुसार प्रोसेसिङ रिक्वायरमेन्ट्स अनुसार हामीले डिफ्रेन्ट सेल्सहरू बनाउन सक्छौँ भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि फर एक्जाम्पल लेट्स सी मैले बेकरीमा के गरिदिन सक्छु भने आई क्यान ह्याभ अ सेल फर मेरो एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ सेल चाहिँ के को लागि गर्छु त ब्रेडको लागि त्यसपछि अर्को मेरो म्यानुफ्याक्चरिङ सेल हुन्छ त्यो चाहिँ डोनट्सको लागि हुन्छ अब के हो त ब्रेडको प्रोसेसिङ रिक्वायरमेन्ट सिमिलर हुन्छ हैन अनि म के गर्छु त ब्रेड प्रोडक्सनको लागि म एउटा सेपरेट सेल बनाइदिन्छु अब त्यो भित्र के हुन्छ म ब्याच प्रोडक्सन कम्पनी जस्तै भए पनि अब म के गर्न सक्छु त त्यो भित्र चाहिँ ब्रेड प्रोडक्सनको लागि एउटा कन्टिन्युअस सिस्टम डेभलप भइदिन्छ तर के हुन्छ त आई डु नट रिक्वायर टु प्रोड्युस इन भेरी लार्ज क्वान्टिटिज त्यो कन्टिन्युअस प्रोडक्सन या प्रोडक्ट लेआउटमा जस्तो एकदमै लार्ज क्वान्टिटिजमा चाहिँ मैले पर्दैन तर रिलेटिभली जब या ब्याच भन्दा अलिकति हाई क्वान्टिटिज लाई म के गर्न सक्छु त म त्यो हाई क्वान्टिटिजलाई पनि प्रोडक्सन गर्न सक्छु अनि त्यसको लागि म एउटा सिमिलर इक्विपमेन्ट्सहरू असाइन गरिदिन्छु अनि त्यो इक्विपमेन्ट्सहरू चाहिँ त्यो सेल भित्र चाहिँ तिनीहरूले के गर्छन् त प्रोडक्ट लेआउट जसरी फङ्सन गर्छ अब अर्को रिक्वायरमेन्ट भएको प्रोडक्टको लागि म के गरिदिन्छु त अर्को एउटा सेल बनाइदिन्छु सो यसले के गर्यो त इट गिभ्स मी अ फ्लेक्सिबिलिटी अफ a process layout along with the efficiency of product layout. Right? So it's cellular production layout in which machines are grouped together into a cell that can process items that have similar processing requirements. Right? And यसमा यो cellular production मा चाहिँ use हुने there's a common terminology that is used these days which is called group technology. And group technology भनेको चाहिँ certain products जसको चाहिँ similar design या manufacturing characteristics छन् भने they can be grouped together and produced together. So we call that group technology. So it allows us to practice cellular production. यसलाई चाहिँ cellular layout भन्न भनिन्छ अब हाम्रो अघि नै हामीले जुन प्रोसेस लेआउट भन्यौं त्यो चाहिँ के हो फंक्शनल लेआउट हैन अब फंक्शनल र सेलुलर लेआउटको डिफरेन्स चाहिँ के हो किनभने सेलुलर लेआउटमा पनि डिपार्टमेन्ट्सहरु जस्तै डिफरेन्ट सेल्सहरु हुन्छन् हैन तर अब यसमा डिफरेन्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको डाइमेन्सन्सहरुमा हेर्यो भने नम्बर अफ मुभ्स बिट्विन डिपार्टमेन्ट्स फंक्शनलमा देयर आर डिफरेन्ट मेनी डिपार्टमेन्ट्स सो इट मुभ्स थ्रु डिफरेन्ट डिपार्टमेन्ट्स whereas सेलुलरमा चाहिँ देयर आर भेरी फ्यू डिपार्टमेन्ट्स अब यो सेलुलर लेआउटकै म तपाईहरुलाई अर्को एउटा सिम्पल एक्जाम्पल दिन्छु है जस्तो कस्तो हो भन्दाखेरि सेलुलर लेआउट भनेको चाहिँ लेट्स से हैन म एउटा गाडी म्यानुफ्याक्चर गर्ने कम्पनी हो अब यो गाडी म्यानुफ्याक्चर गर्ने कम्पनी भइसकेमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मैले 5-6 वटा डिफरेन्ट मोडल्सहरु बनाइरा होला हैन त्यो 5-6 वटा डिफरेन्ट मोडल्स बनाउँदाखेरि हरेक त्यो 5-6 वटा मोडल्स डिफरेन्ट भए पनि तिनीहरुमा सर्टेन सिमिल्यारिटिजहरु हुन्छ अनि त्यो सिमिल्यारिटिजहरुले गर्दाखेरि चाहिँ म के गर्न सक्छु भने तिनीहरुको सर्टेन प्रोडक्सनको स्टेजेसहरु चाहिँ म कमन बनाइदिन सक्छु के त्यो कमन प्रोडक्सन चाहिँ केले गर्छ त सेलले गर्छ लेट्स से फर एक्जाम्पल I might have a welding cell. So, त्यो गाडीको फ्रेम डिफरेन्ट हुन्छ हैन लेट्स से एउटा एसयुभी होला एउटा सेडान होला सो तिनीहरुको फ्रेम्स डिफरेन्ट हुन्छ तर दे माइट रिक्वायर सिमिलर वेल्डिङ मेथड्स अनि मेरो सेलुलर लेआउटमा चाहिँ मेरो वेल्डिङ सेलमा के हुन्छ भने त्यो एसयुभी को भए पनि त्यो सेडान को भए पनि दे अराइभ एट द वेल्डिङ सेल अनि त्यो वेल्डिङ सेलमा चाहिँ म कस्तो इक्विपमेन्ट्सहरु युज गर्छु भन्दाखेरि जुनलाई चाहिँ म स्लाइटली मोडिफाई गरेर
I can use that for welding the SUV bodies as well as for the sedan bodies. So त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो cellular layoutमा उ गर्यो भने चाहिँ हामी we can reduce the number of different steps, that's why. And so the number of moves between departments यो functional layoutमा many धेरै हुन्छ भने cellular layoutमा कम हुन्छ. Travel distances functional layoutमा धेरै हुन्छ, cellular layoutमा shorter हुन्छ. Travel paths are variable in functional, किनभने functional भनेकै process layout हो, so requirements अनुसार change हुन्छ. Whereas cellular मा चाहिँ because within the cell चाहिँ हामी त्यो product layout को जस्तो stagesहरु हामी use गर्ने भएको हुनाले यसमा fixed हुन्छ. Job waiting times functional मा greater हुन्छ because work in process high हुन्छ. Whereas cellular ma shorter time हुन्छ because it follows because यसमा predetermined routes हरु हुने हुनाले throughput time higher हुन्छ, whereas cellular ma lower हुन्छ. Can anybody guess what throughput means? Can anybody tell me what is throughput? Throughput भनेको चाहिँ rate of production. So how much time does it take for a product to enter the manufacturing process and then come out as final input, right? So functional मा चाहिँ throughput time high हुन्छ, तर cellular मा चाहिँ lower हुन्छ. Amount of work in process again functional layout मा higher हुन्छ, किनभने again अघि हामीले भनिसकेको one of the disadvantages नै त्यही हो, high work in process हुने हो. Cellular उसमा lower हुन्छ. Supervision difficulty is higher. Cellular ma lower because again यसमा standardization अलिकति high हुन्छ super cellular ma because we group together equipment and workers हैन for performing similar tasks, right? So त्यो similarities हुन्छ task मा, त्यसले गर्दा supervision सजिलो हुन्छ. Scheduling complexity again functional मा higher हुन्छ, cellular मा lower हुन्छ. अनि equipment utilization functional मा lower हुन्छ, cellular मा higher हुन्छ. किनभने cellular ले के गर्छ त, cellular मा हामी within a cell चाहिँ हामी product layout लाई नै practice गर्छौं. Product layout सँग similar हुने हुनाले हामी यो cellular को फाइदा भनेकै के हो त, हामी functional हामी यो functional या process layout को जुन variability हुन्छ, flexibility हुन्छ, we can achieve that flexibility, but at the same time we can also achieve the efficiencies of a product layout. अब हामीले अहिलेसम्म layout को जति कुरा गर्यौं त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो त, product manufacturing को layouts हरुको कुरा गर्यौं हैन बेसिकली, अल्दो तर त्यो सर्भिसेस मा पनि युज गर्न सकिन्छ भनेर मैले एक्जाम्पल्स हरु दिएँ. तर नाउ लेट्स टक अबाउट सर्भिस लेआउट्स हैन, इट्स द सेम तर एनीवेज. Service layouts can also be categorized into product, process or fixed position layouts, as in the case of manufacturing layouts. However, service layout requirements चाहिँ अलिकति product manufacturing layout requirements भन्दा अलिकति डिफरेन्ट हुन्छ. किन त भन्दाखेरि when we are designing layouts for services and service layout design गर्ने बेला चाहिँ we have to consider two important factors, which are the degree of customization required and the degree of customer contact. So degree of customer contact भनेको to what extent must the customer be physically present in order to receive the service. एउटा त्यो भयो. अनि अर्को degree of customization कतिको चाहिन्छ त. So to what level will the customer requirements change. And यो दुईटा कुराले सर्भिस लेआउट डिजाइनलाई अफेक्ट गरेर हुन्छ. So if high customer contact र high customization
दुईटै छ भने कस्टमर कन्ट्याक्ट पनि हाई हुन्छ र कस्टमर द लेभल अफ सर्भिस कस्टमाइजेसन पनि इज हाई देन इन द्याट केस हामीले कस्तो युज गर्नुपर्छ त जब सप लेआउट हामीलाई त्यति बेला त्यस्तो हुन्छ या प्रोसेस लेआउट अनि जस्तै यो हाई कन्ट्याक्ट ल क्यान यु गिभ मी एन एक्जाम्पल अफ सर्भिस होइन विच हेज हाई कस्टमर कन्ट्याक्ट अनि हाई डिग्री अफ कस्टमाइजेसन Restaurants. ओके रेस्टुरेन्ट्स होइन सो रेस्टुरेन्ट्समा के हुन्छ त हाई कस्टमर कन्ट्याक्ट पनि हुन्छ अनि हाई डिग्री अफ कस्टमाइजेसन पनि हुन्छ तर रेस्टुरेन्ट चाहिँ अलिक मोडरेट हो है किनभने कस्टमाइजेसन भनेको इज लिमिटेड टु द मेन्यु के सो मेन्युमा जे आइटम्सहरू हुन्छ त्यसमा मात्रै कस्टमाइजेसन त्यतिमा मात्रै लिमिटेड हुन्छ त्योभन्दा बढी अब मेन्युमा नभएको आइटम त रेस्टुरेन्टले बनाउँदैन नि त सो त्यो हिसाबमा चाहिँ हामी कस्टमाइजेसन चाहिँ इज मोडरेट भनेर भन्न सकिन्छ अरू एक्जाम्पल ल एउटा रेस्टुरेन्ट भयो अरू कुनै एक्जाम्पल सो अर्को एक्जाम्पल भनेको एउटा हेयर सलुन हुनसक्छ होइन सो हेयर सलुनमा के हुन्छ हाई कस्टमाइजेसन हुन्छ किनभने कस्टमर्सहरूको इच इन्डिभिजुअलको हेयर कटिङ रिक्वायरमेन्ट्स आफ्नै सेपरेट हुन्छ अनि त्यसै हाई कन्ट्याक्ट पनि हुन्छ बिकज द कस्टमर मस्ट बी फिजिकली प्रेजेन्ट टु टेक द सर्भिस त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ जब सप लेआउट चाहिन्छ एमाजोन फेसबुकहरू त्यसमा हाई कस्टमर कन्ट्याक्ट र हाई कस्टमाइजेसन कसरी भयो सर एमाजोनले धेरै कस्टमरहरू धेरै प्रोडक्टहरूको लिन्छ ओके तर त्यसमा पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एमाजोनको कस्टमर कन्ट्याक्ट त कम हुन्छ नि त सो फिजिकली प्रेजेन्ट हुन्छ र कस्टमर त्यहाँ सर फिजिकली प्रेजेन्ट त हुँदैन बट सो त्यो के भयो त त्यस्तो चाहिँ लो कन्ट्याक्ट भयो के सो कस्टमर कन्ट्याक्ट लो हुन्छ सो कस्टमरको कन्ट्याक्ट भनेको खालि के हुन्छ त कस्टमर्स विल प्लेस एन अर्डर अन देयर वेबसाइट के सो द्याट इज द ओन्ली लेभल अफ कन्ट्याक्ट त्यसपछि कस्टमरलाई कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ पर्दैन नि तर कपाल काट्ने बेला त सुरुदेखि त्यो सर्भिस दिएर सकुन्जेलसम्म कस्टमरसँग कन्ट्याक्ट भइरहेछ नि होइन सो त्यस्तो भनेको चाहिँ हाई कन्ट्याक्ट हो कि म तपाईँको एक्जाम्पल अहिले दिन्छु है सो नेक्स्ट हाम्रो सिनारियो के हो त हाई कस्टमाइजेसन लो कन्ट्याक्ट सो हाई कस्टमाइजेसन लो कन्ट्याक्ट भने मेबी तपाईँले भने एमाजोन चाहिँ हाई कस्टमाइजेसन र लो कन्ट्याक्ट हुन सक्छ किनभने कस्टमर्सहरूले विभिन्न सामान एकैचोटि अर्डर गर्न सक्छन् सो आई माइट हेभ टु डेलिभर होइन देयर इज इन्फाइनाइट कम्बिनेसन्स अफ प्याकेजेस द्याट आई माइट हेभ टु डेलिभर टु कस्टमर्स किनभने मेरो एमाजोनको वेबसाइटमा वासिङ मसिन पनि अर्डर गर्न मिल्छ सिओ पनि अर्डर गर्न मिल्छ होइन समबडी माइट अर्डर अ वासिङ मसिन एन्ड मेबी दे माइट अर्डर अ पेन एट द सेम टाइम सो त्यस्तो बेला चाहिँ त्यस्तो सिनारियोजहरू छ भने चाहिँ कस्तो खालको लेआउट चाहिन्छ त लेआउट टु फेसिलिटेट वर्कर्स एन्ड इक्विपमेन्ट सो एमाजोनले उसको सर्भिस लेआउट गर्ने बेला उसले के गर्छ त उसको वेयर हाउसमा त्यो सामानहरू सजिलै आइडेन्टिफाई गरेर त्यसलाई डिस्प्याच गर्न सक्ने लेआउट उसले डिजाइन गर्नुपर्छ सो वर्कर्स र इक्विपमेन्टलाई फेसिलिटेट गर्ने खालको लेआउट हुनु पर्यो So the equipment have to be, the layout should be such that उसको forkliftsहरू उसको त्यो रिट्रिभ गर्ने प्याकेजहरू रिट्रिभ गर्ने सामानहरू सजिलै मुभ हुन सक्नु पर्यो वर्कर्सहरूले पनि त्यहाँ सामान सजिलै भेटाउन सक्नु पर्यो सो त्यस्तो खालको लेआउट चाहिन्छ एमाजोनलाई अर्को एक्जाम्पल भनेको बेकरी होइन लेट्स से म एउटा अनलाइन बेकरी हो जहाँ चाहिँ आई टेक अर्डर्स थ्रु कस्टमर्स थ्रु द फोन्स अर थ्रु माई वेबसाइट रे होइन सो त्यसमा के हुन्छ त
म कस्टमाइज बर्थडे या नत्र केक्सहरू चाहिँ कस्टमाइज बनाउँछु भने त्यति बेला के भयो त कस्टमाइजेसन हाई हुन्छ किनभने मान्छेहरूको रिक्वायरमेन्ट्स फर केक्स विल बी डिफ्रेन्ट होइन कसैलाई ठुलो चाहिएला कसैलाई सानो चाहिएला कसैलाई एउटा पर्टिकुलर डिजाइन चाहिएला कसैलाई अर्को डिजाइन चाहिएला त्यसमा हाई कस्टमाइजेसन हुन्छ तर कस्टमर कन्ट्याक्ट लो हुन्छ किनभने कस्टमर्सको कन्ट्याक्ट भनेको खालि के हुन्छ त विल ओन्ली बी वेन दे अर्डर द केक्स अब मैले त्यो सर्भिसको लागि मैले लेआउट डिजाइन गर्ने बेला मैले के गर्नु पर्यो त मैले त्यो कस्टमरको मुभमेन्टलाई सजिलो पार्ने होइन कि वर्कर्स र इक्विपमेन्टलाई चाहिँ काम गर्न सजिलो हुने हिसाबको लेआउट चाहिन्छ मलाई सो त्यो एउटा सेकेन्ड सिनेरियो भयो अब थर्ड भनेको हाई कन्ट्याक्ट लो कस्टमाइजेसन पनि हुन सक्छ वेयर कस्टमर कन्ट्याक्ट इज हाई तर द लेभल द डिग्री अफ customization that they require in the service is very low भनेको उनीहरुलाई खासै धेरै काम त्यो भेरिएसन हुँदैन काममा हो भने त्यति बेला चाहिँ के गर्न सकिन्छ त सेल्फ सर्भिस युज गर्न सकिन्छ we can ask customers to use the service on their own So त्यति बेला लेआउट चाहिँ त्यति बेला त्यो सेल्फ सर्भिस हुने बित्तिकै अब के हो त लेआउट भनेको त्यति बेला कस्टमर फ्रेन्डली लेआउट हुनु पर्यो इट शुड बी इजी फर द कस्टमर्स टु गेट द सर्भिस अन देयर ओन लाइक क्यान एनीबडी गिभ मी एन एक्जाम्पल अफ दिस वेयर हाई कन्ट्याक्ट र लो कस्टमाइजेसनले गर्दाखेरि सेल्फ सर्भिस युज गर्न सकिन्छ Banking institution, financial institutions ma कसरी use हुन्छ self service where do we see the use of self service in banking institutions product wise or जे उकोलाई product को लागि आको त्यो चाहिँ it is मतलब त्यो चाहिँ function unit wise छुट्टाको हुन्छ and then customers will have to go as per the directions भनेको अब लोन लिनु पर्ने हो भने कुन चाहिँ सेक्टरमा कुन चाहिँ फ्लोरमा जाने अथवा कुन चाहिँ कता जाने भन्ने आफै डिटरमाइन गरेर जाने भएकोले हैन त्यो अलि भएन किनभने त्यो त त्यो सर्भिस लिएको हैन नि त सो त्यो त उनीहरु सर्भिस लिन गइरहेको हो के सो त्यो डिपार्टमेन्टमा जानु भने दे आर गोइङ देयर टु टेक सर्भिस हैन त दे आर नट टेकिङ दैट्स नट द सर्भिस इटसेल्फ बैंकिङमा सेल्फ सर्भिस भनेको मैले पैसा डिपोजिट गर्नु छ भने मैले फर्म भर्नु पर्छ नि आफै त्यो डिपोजिट स्लिप भर्नु पर्छ नि सो दैट इज सेल्फ सर्भिस है दैट इज हाई कन्ट्याक्ट एन्ड लो कस्टमाइजेसन किनभने त्यसमा स्ट्यान्डर्ड हो नि त लाइक त्यसमा फिल गर्नुपर्ने इन्फर्मेसनहरु सब छ नि त्यो स्ट्यान्डर्ड इन्फर्मेसन हो मैले मेरो अकाउन्ट नम्बर भर्नु पर्छ मैले के डिनोमिनेसन्सको करेन्सी भरिरहेको छु त्यो हो त्यो एभ्रीबडी विल ह्याभ टु दैट इज वी डोन्ट रिक्वायर त्यसको लागि मैले एउटै फर्म बनाए पुग्यो नि त हैन सो आई क्यान अलाउ कस्टमर्स टु use self-service in such scenarios. Sir, shopping in Big Mart, but me and it is. Okay, so that is also an example. I know where because there is low customization in that case. I know in त्यसमा हामी customization low चाहिँ कसरी भन्न सक्छौं भने when you are Bhatbhatini या Big Mart मा चाहिँ because almost everybody will require the same kind of service. I know so त्यसमा त्यो गएर सामान खोज्ने मात्रै काम हैन सो त्यसमा हेल्प चाहिने भनेको खाली के हो त कुन सामान कहाँ लोकेटेड छ भन्ने इन्फर्मेसन मात्रै दिए पुग्छ कस्टमर्सहरुलाई एन्ड बाँकी काम उनीहरु आफै गर्न सक्छ हैन सो त्यस्तो सेल्फ सर्भिस भयो अब लास्ट सिनेरियो भनेको चाहिँ लो कन्ट्याक्ट एन्ड यु अल्सो डोन्ट रिक्वायर एनी काइन्ड अफ कस्टमाइजेसन इज अल्सो नट रिक्वायर्ड or there is low customization requirements हैन अलिअलि मात्रै कस्टमाइजेसन गरेर पुग्छ भने त्यति बेला चाहिँ अटोमेसन युज गर्न सकिन्छ सो सर्भिस क्यान बी डेलिभर्ड थ्रु द युज अफ इक्विपमेन्ट ओन्ली
and we see a lot of examples these days हैन यसको एक्जाम्पल दिन सक्नुहुन्छ अर्को कुनै ब्याङ्कबाट एटीएम्सबाट विथड्रल गर्ने so the customers do not have to be physically present हैन in the tellers so त्यसमा के हुन्छ त तर एटीएम लाई नभन्नु है एटीएम भन्दा पनि अनलाइन ब्याङ्किङ so online banking is an example of automation हामी एटीएम्स लाई चाहिँ we can put that under self service हैन self service भने एटीएम्स पनि self service के एक्जाम्पल automation भनेको चाहिँ अनलाइन ब्याङ्किङ so low customer contact and we don't require any customization and so everybody can use the same interface and they can use the same website for availing of services हैन जस्तै आजकल एयरलाइन्सहरुले यो सेल्फ चेक इन काउन्टर्सहरु युज गर्छ हैन so users have to maybe provide your details and you can check in through phones हैन फोन बाटै मैले त्यो चेक इन गर्न मिल्छ एयरपोर्ट्समा स्मार्ट एयरपोर्ट्सहरु डेभलप हुन थाले अहिले हैन त्यो के हो त there is low contact and there is no need for customization किनभने त्यो गर्ने बेला के हुन्छ त सबैजनाले चेक इन गर्ने बेला खाली त्यो टिकट नम्बर उ मात्रै त्यो प्रोवाइड गर्ने मात्रै अनि मेरो पासपोर्ट नम्बर आईडी कार्डको नम्बर प्रोवाइड गर्ने बित्तिकै त्यो काम सकिन्छ हैन मैले मेरो भ्यालिड आइडेन्टिटी त्यही मान्छे हो कि हैन भन्ने मात्रै चेक गर्नु पर्यो and that does not require any customization everybody will have to provide the same information and they can use the same app or website and check in for their flight so this is a low contact and no need for customization हो भने चाहिँ त्यस्तो हुन्छ अब सर्भिसेसमा चाहिँ अलि स्पेसिफिक लेआउट्सहरु चाहिँ आर वेयरहाउस एन्ड स्टोरेज लेआउट्स रिटेल लेआउट्स र अफिस लेआउट्स अनि यो चाहिँ मेन यो चाहिँ तीनटा अलि स्पेसिफिक सर्भिस उसमा युज हुने लेआउट्सहरु हो हैन सर्भिस इन्डस्ट्रीजहरुमा अब वेयरहाउस एन्ड स्टोरेज लेआउट्स के को लागि त अहिले हामीले Amazon भाटबटिनीहरुको कुरा गर्यौं हैन so you need to ensure that your products are easily located within the warehouses हैन अब हामीले warehouse डिजाइन गर्ने बेला त्यो कसरी डिजाइन हुनु पर्यो त the primary objective should be the ability to locate the items within the warehouses easily so that should be the primary objective retail layouts भन्दाखेरि के हुन्छ त रिटेलमा अब्जेक्टिभ के हुन्छ त लेआउटको it should be easy for customers to find the items warehouse मा companies लाई हो नि retail मा customers हरुको लागि so customers should be able to easily locate the items and also उनीहरुलाई चेक आउट गर्नलाई सजिलो हुनुपर्छ कस्टमर्सहरुले you have to design it in a manner in which it is easy for customers to move within the stores and check out and so भाटबटिनीको कुरा गर्ने हो नि so भाटबटिनीले कसरी गर्नु पर्यो त कहाँबाट एन्ट्री गर्छ कस्टमर्सहरु भित्र सामानहरु कसरी मुभ हुन्छ अनि चेक आउट गर्ने बेला कसरी where do we locate the cash counters हैन त्यो भयो अनि अर्को चाहिँ अफिस लेआउट्स so office layouts say basically के हो त the objective of office layouts is to increase the efficiency of movement of employees हरुलाई काम गर्न सजिलो हुनु पर्यो हैन एम्प्लोइज हरुले चाहिँ एफिसिएन्ट तरिकाले काम गर्न सक्नु पर्यो that should be the objective behind the layout design of offices so these are the other service layouts अब आउँछ हाम्रो सिलेबसको अर्को एउटा टपिक हैन अनि this is relevant to service industries हैन अनि सर्भिसको लेआउटले यसलाई डिटरमाइन गर्छ which is waiting line management and queuing so most of the times when we go and take services हैन when we go and buy services or हामी सर्भिसेस लिन गएको बेला चाहिँ most of the times it requires
customers to wait for their turn. किनभने त्यो सर्भिस प्रोभाइड गर्ने वर्कर या इक्विपमेन्ट चाहिँ अक्युपाइड हुन्छ and you'll have to wait for it and we see lots of waiting lines formed हैन अनि यो त अब हामी नेपालीहरुलाई त यसको त अब टन्नै बानी नै छ हैन जहाँ गए पनि गभर्नमेन्ट अफिसेस स्पेशली we have to wait for our line turns हैन अनि waiting line usually does not as add enjoyment and usually waiting lines भनेको चाहिँ कम्पनीजहरुको लागि liability हो because it increases costs to our customers and additional time भनेको कस्टमर्सहरुको लागि additional cost हो and it does not add enjoyment and waiting in lines also does not generate revenue so a company cannot be happy that there are long lines of customers waiting for their turn किन जबसम्म कस्टमरले आफ्नो पालो आउँदैन तबसम्म के हुन्छ त उसले पे गर्दैन and waiting lines does not having long waiting lines does not necessarily mean that the company is going to earn more revenue. And therefore, it is very important that we come up with measures in which we can reduce waiting time for our customers. तर यो एउटा डिलेमा हो कम्पनीहरुको लागि right? I'll come to that. Waiting lines are non-value added occurrences. And for these reasons, and because they do not add enjoyment and they do not generate revenue and they do not add any value to our customers. And customers do not get any additional value for waiting in lines. So, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब we have to come up with ways in which we can manage waiting lines and reduce our customers' time spent waiting. तर के हुन्छ भन्दाखेरि usually waiting time घटाउनु भनेको कस्टमरको कस्ट घटाउनु हो तर usually it also means that we have to increase our cost of providing services. So जस्तै भाटबटनीमा हामीले वेटिङ लाइन घटाउनलाई भाटबटनीले के गर्नु पर्यो त चेक इन काउन्टर बढाइदिनु पर्यो तर चेक इन काउन्टर बढाउनु भनेको के हो त एउटा एडिसनल स्टाफ राख्नु हो त्यो उसले स्यालेरी तिर्नु हो सो कस्टमर्सहरुको वेटिङ टाइम त घट्छ तर कम्पनीको कस्ट पनि बढ्यो मैले एयरलाइन्सहरुको पनि त्यही हो हैन एयरपोर्टमा कस्टमर्सहरुको त्यो चेक इन गर्ने बेला वेटिङ टाइम घटाउनलाई के गर्नु पर्यो त अर्को एडिसनल चेक इन काउन्टर राख्नु पर्यो त्यो चेक इन काउन्टर राख्नलाई एयरपोर्टलाई एडिसनल रेन्ट तिर्नु पर्यो त्यहाँ स्टाफलाई एडिसनल स्यालेरी तिर्नु पर्यो हैन So, it requires some kind of calculations. तर हामीलाई यहाँ calculation चाहिँ गर्नु पर्दैन तर we need to understand the theory behind the management of waiting lines. And so, managing waiting lines involves managing queues. हैन किन waiting line भन्नेलाई हाम्रो त्यसको सिनोनिम के हो त queues हो नि हैन so queuing theory भनेको चाहिँ के हो त त्यसो भए it's a mathematical approach to the analysis of waiting lines so हामी queuing theory को through चाहिँ what we understand is we try and understand the time that it takes for people to wait for their turns and the reasons behind why they have to spend times waiting for their turns and also it helps us identify areas through which we can reduce the amount of time that people spend waiting for their turns. Right? So the goal of queuing analysis is to minimize the sum of two costs. एउटा customer waiting costs. The customer waiting cost भनेको the time that the cost to customers of having to wait in lines. And अर्को भनेको service capacity costs. Service capacity costs भनेको के हो त total waiting cost भनेको customer waiting cost plus service capacity cost मैले customer waiting cost घटाए भने मैले service capacity cost बढाउनु पर्छ मैले service को capacity बढाउनु पर्छ जस्तै भनौं फर एक्जाम्पल रेस्टुरेन्टमा सो रेस्टुरेन्टमा मैले कस्टमरको वेटिङ टाइम घटाउनलाई मैले के गर्नु पर्यो त I have to add more tables and chairs I have to make my kitchen bigger and my bigger kitchen चाहिन्छ
मलाई मोर टेबल्स एन्ड चेयर्स चाहिन्छ, त्यो भयो भने मैले मेरो सर्भिस क्यापेसिटी बढाउन सक्छु, जसले गर्दाखेरि मेरो कस्टमरको वेटिङ कस्ट घट्न सक्छ। सो क्युइङ युज गरेर चाहिँ हामी के गर्न खोज्छौँ त, वी ट्राई एन्ड मिनिमाइज द सम अफ दिज टु कस्ट्स, कस्टमर वेटिङ कस्ट एन्ड सर्भिस क्यापेसिटी कस्ट। सो वाइ डु वी निड टु रिड्युस वेटिङ लाइन्स? किन जरुरी छ त? वाइ नट जस्ट लेट इट बी होइन? वाइ नट have customers wait for their turns? And why do we have to reduce waiting lines? Implications के हो त waiting lines को? First, there is a cost to provide waiting space. So bank मा मैले टोकन नम्बर लिएपछि आफ्नो पालो अन्जेलसम्मलाई बस्नलाई कस्टमर्सहरूलाई बस्ने ठाउँ बनाइदिनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि नत्र भने कस्टमर्सहरूले वेटै नगर्नु पर्ने भने मलाई किन ठुलो ठुलो ब्रान्च चाहियो त? मलाई सानो स्पेसमा ब्रान्च खोले हुन्थ्यो नि ब्याङ्कको। तर आई निड स्पेस फर पिपल टु वेट, I have to allocate space. That's why there's a cost associated with that. There is loss of business. हैन? कसरी त? Some customers might leave. हामी आफैले धेरैचोटि त्यो इन्स्टेन्सेस फेस गरे होला हैन? Where we chose not to go to a restaurant, or where we chose not to watch a movie, or where we chose not to go shopping because we saw a very long queue of people already waiting. त्यहाँबाट loss of business हुन्छ। And there's also a loss of business due to customers refusing to wait. हैन? कहिलेकाहीँ कस्टमर्सहरूले एकदम प्रेसर that they're not going to wait one, and that can also lead to a loss of business, and they might not want to wait. Or the loss of goodwill हुन्छ हैन? So usually जुन ठाउँहरुमा एकदमै लामो वेटिङ टाइम हुन्छ अनि धेरै टाइम लाइनमा स्पेन्ड गर्नुपर्छ मान्छेहरुले, अनि they because it's not a value added occurrence हैन? त्यो हामीले भनिसक्यौं, it's actually an increasing cost to customers. So businessले they don't get good word of mouth हैन? They get negative word of mouth. So loss of goodwill हुन्छ, reduction in customer satisfaction हुन्छ, अनि congestion may also disrupt other business operations हैन? Because there might be other activities that might have to be carried out हैन? तर त्यसले गर्दा त्यो congestionले गर्दाखेरि अरु बिजनेसको अरु एक्टिभिटिजहरुलाई पनि ह्याम्पर गर्न सक्छ हैन? फर एक्जाम्पल लेट्स से माइक्रो बस स्ट्यान्डमा एकदमै भिड भयो भने, मान्छेहरुको टिकट काट्ने भिड भयो भने अब बाहिर निस्किनु पर्ने गाडीहरुलाई त्यहाँ ब्लक गरिदिन सक्छ त्यो भिडले हैन? त्यस्तै सिम्पल त्यस्तै एक्जाम्पल्सहरु हुन्छ। सो यो ग्राफहरुले चाहिँ त्यो क्युबिङको कस्टहरुलाई देखाउँछ हैन? यहाँ फर्स्टमा यो तल लिनियर एउटा एक्सिसमा कस्ट छ, एउटा एक्सिसमा सर्भिस क्यापेसिटी छ है। अब यहाँ हामी हेर्न सक्छौं यो लिनियर स्ट्रेट लाइन छ हैन? यो कस्ट अफ सर्भिस क्यापेसिटी भनेर यहाँ देखाएको छ। त्यो कस्ट अफ सर्भिस क्यापेसिटी यहाँ हेरौं त, हामीले सर्भिस क्यापेसिटी बढाउँदै गयौं भने हाम्रो कस्ट पनि बढ्दै जान्छ है। सो आवर कस्ट अफ सर्भिस क्यापेसिटी increases if we increase our service capacity. So it's a linear line हैन? अनि त्यसपछि अर्को एउटा कस्ट छ हाम्रो यो डाउनवर्ड फेसिङ कर्भ, डाउनवर्ड स्लोपिङ कर्भ, जुन चाहिँ हाम्रो कस्ट अफ कस्टमर वेटिङ कस्ट। त्यो हेर्यौं भने चाहिँ के हुन्छ त, हाम्रो सर्भिस क्यापेसिटी बढाउँदै गयौं भने कस्ट अफ कस्टमर्स वेटिङ घट्दै जान्छ या कस्टमर वेटिङ कस्ट घट्दै जान्छ। अनि हाम्रो थर्ड त्यो डटेड लाइन भनेको चाहिँ के हो त, दैट इज आवर टोटल कस्ट, व्हिच इज द सम अफ कस्टमर वेटिङ कस्ट एन्ड द क्यापेसिटी कस्ट। अब हाम्रो क्युबिङ एनालिसिसको अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ के हो त, हाम्रो यो टोटल कस्टलाई मिनिमाइज गर्ने। वी हैव टु ट्राई एन्ड फिगर आउट an optimum combination of our waiting cost and our capacity cost, which will lower our
total cost. So that is what we use queuing analysis for. Queuing analysis को objective भनेको यही हो. यो total cost लाई कसरी घटाउन सकिन्छ भने. And as we can see, यो customer waiting cost र customer service capacity cost चाहिँ यो opposite direction मा move हुन्छ. हैन हामीले service capacity बढायौं भने के हुन्छ त waiting time घट्छ हैन तर service cost बढ्छ हैन. So we have to find an ideal combination of both of these. अब हामीले एकदमै सर्भिस क्यापेसिटी बढायौं भने पनि हाम्रो लागि फिजिबल हुँदैन हैन, किनभने हाम्रो लागि कस्ट इभेन्चुअली कस्ट बढ्नु भनेको के हुन्छ त कस्टमरको लागि प्राइस बढ्नु हैन. सो म जति म कस्ट बढे के भयो त भनेर इग्नोर गर्न पनि मिल्दैन, किन इभेन्चुअली एट वान पोइन्ट अफ टाइम हैन के हुन्छ त customers will give more importance to the price that they pay rather than the waiting time. कहिले के हुन्छ त मान्छेहरु म अलिकति सस्तो पाउँछु भने I am willing to wait पनि भन्छ. And we are willing to wait if it means that we can pay a lower price. तर त्यो भन्दैमा मैले लो प्राइसमा दिएको छु त्यसैले कस्टमर्सलाई वेट गर्न लाउँछु भनेर पनि भन्न मिल्दैन, किनभने इभेन्चुअली देयर विल बी अ टाइम व्हेन कस्टमर्स विल बी willing to pay a higher price than to spend time waiting. So त्यसको एउटा अप्टिमम कम्बिनेसन भेटाउनु पर्छ जुन चाहिँ हाम्रो क्यूइङ एनालिसिसले गर्न हेल्प गर्छ है. सो फर दैट वी नीड टु डिजाइन अ क्यूइङ सिस्टम. अब क्यूइङ सिस्टमको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु के हुन् भन्दाखेरि चारवटा क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ. एउटा पपुलेसन सोर्स भनेको त्यो क्यूमा आउने कस्टमर्सहरु कस्ता छन् त. Is there an infinite source of customers or is there a finite source of customers? Infinite source of customers भनेको customer arrivals are unrestricted हैन. For example, कस्तो भन्दाखेरि बैंकमा, सो कुनै पनि बैंकमा के हुन्छ भन्दाखेरि कति जना कस्टमर्स आउँछन् सर्भिस लिन भनेर त्यो we cannot predict that हैन. सो एनआईसी एसियाको रत्न पार्क ल न्यू रोड ब्रान्चमा आज कति जना कस्टमर सर्भिस लिन आउँछन् भनेर त्यो कुरा प्रेडिक्ट गर्न सकिदैन, किनभने त्यो ब्रान्चमा अकाउन्ट भएका मान्छेहरु मात्रै लिन आउँछन् भन्ने पनि हुँदैन. अरु बैंकमा अकाउन्ट खोलेका मान्छे जोसँग अकाउन्ट पे चेक छन् तिनीहरु लिन पनि आउँछन् कि, कसैलाई खाता खोल्नु पर्यो उनीहरु पनि लिन आउँछन् कि. सो भन्नै सकिदैन नि त. त्यस्तो भनेको इन्फाइनाइट सोर्स हो. फाइनाइट सोर्स भनेको चाहिँ नम्बर अफ पोटेन्शियल कस्टमर्स लिमिटेड छन् भने चाहिँ त्यसलाई फाइनाइट सोर्स भनेर भन्न सकिन्छ. जस्तै यो चाहिँ इन्टर्नल कस्टमर्सहरु. इन्टर्नल कस्टमर्स भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि म एउटा कलेजमा आईटी डिपार्टमेन्टमा काम गर्छु रे हैन. अनि त्यो कलेजमा चाहिँ 10 वटा कम्प्युटर छन् भने के हो त मेरो लागि कस्टमर्स भनेको त्यो कम्प्युटर्स युज गर्ने मान्छेहरु हो नि हैन. त्यो कलेजमा त्यो कम्प्युटरहरु युज गर्ने मान्छेहरु मेरो लागि कस्टमर्सहरु हो, किनभने त्यो कम्प्युटरमा प्रब्लम आयो भने उनीहरु म कहाँ आउँछन् यो सल्भ गरिदिनु भनेर. सो म त्यो आईटी टेक्निशियन हो भने मेरो लागि त्यो कस्टमर्सहरु कति हो त एट एनी गिवन टाइम देयर विल नट बी मोर देन 10 कस्टमर्स के, किनभने 10 वटा मात्रै कम्प्युटर छ, 10 वटाको मात्रै कम्प्युटर बिग्रिन सक्छ कुनै पनि बेलामा. 10 वटा भन्दा बढी कम्प्युटर बिग्रिदैन किनभने 10 वटा मात्रै कम्प्युटर छ. त्यो भयो भने त्यो फाइनाइट सोर्स हुन्छ. सो कुनै पनि क्यूइङ सिस्टम लाई डिटरमाइन गर्ने भनेको एउटा त्यसको पपुलेसन सोर्सले हुन्छ. त्यसमा इन्फाइनाइट सोर्स हुन्छ कि फाइनाइट सोर्स, हामीले पहिला त्यो कुरालाई कन्सिडर गर्नुपर्छ. अर्को नम्बर अफ observers or channels. So how many service delivery channels are there? जस्तै फर एक्जाम्पल एउटा सानो किराना पसलमा के हुन्छ त एउटा मात्रै पसले हुन्छ, एउटा मात्रै चेक आउट काउन्टर हुन्छ हैन. सो देयर इज ओन्ली वान च्यानल.
सो एउटा मात्रै पेमेन्ट गर्नलाई एउटा ठाउँमा एउटा मात्रै आउटलेट एउटा मात्रै काउन्टर छ भाटबुटिनीमा हेर्यो भने 4-5 वटा काउन्टर छ नम्बर अफ अब्जर्भर्स इन दैट नम्बर अफ च्यानल्स इन दैट केस इज मल्टिपल च्यानल्सहरु छ सिंगल च्यानल छ कि मल्टिपल च्यानल छ हामीले त्यो एउटा हेर्नु पर्यो त्यसपछि अराइभल एन्ड सर्भिस प्याटर्न्स सो अराइभल एन्ड सर्भिस प्याटर्न्स भनेको चाहिँ डु कस्टमर्स come in a single phase अनि त्यसपछि एउटा लेभलमा एउटा पोइन्टमा च्यानलमा उनीहरूले सर्भिस लिन्छन् अनि त्यसपछि सर्भिस लिएर उनीहरू एक्जिट हुन्छन् कि मल्टिपल फेजेसमा आउँछन् मल्टिपल फेजेसमा भनेको जस्तै हस्पिटलमा हैन पहिला रिसेप्सनमा गएर अपोइन्टमेन्ट लिन्छ अपोइन्टमेन्ट लिएपछि त्यसपछि डाक्टरको डायग्नोसिस गर्न जान्छ अनि त्यसपछि फेरि अनि मेबी ल्याबमा गएर ब्लड टेस्ट गराउँछन् त्यो भने त्यो सर्भिसको डिफरेन्ट फेजेस भयो अब सर्टेन केसेसमा एउटा मात्रै हुन्छ जस्तै अब कपाल काट्न गयो भने म के जान्छु त कपाल काट्न जान्छु बस्छु कपाल काट्छु सिद्धिन्छ निस्किन्छु त्यो एउटा मात्रै अराइभल एउटा मात्रै सर्भिस फेज भयो त्यो कुरालाई हामीले हेर्नुपर्छ अनि अर्को भनेको क्यू डिसिप्लिन भनेको व्हाट इज द अर्डर अफ सर्भिस अब इज इट अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भिस बेसिस or will the service be provided in terms of the nature of requirement? And most of the times first come first service basis हुन्छ हैन बैंकमा गयो भने टोकन नम्बर लिनु भनेको के हो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भिस बेसिस हो मैले गएर त्यो टिकट काउन्टरमा लाइन बस्नु भनेको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भिस बेसिस हो तर कहिलेकाहीँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भिस बेसिस नहुन सक्छ जस्तै हस्पिटल्सहरुमा हैन इमर्जेन्सी भनेको के हो त some cases are given priority over others because of the severity of the cases. So त्यसमा चाहिँ कस्तो खालको क्यू डिसिप्लिन हामीले युज गर्न आँट्या हो त हैन त्यसले पनि हाम्रो क्यूइङ सिस्टमलाई डिजाइन गर्ने बेला अफेक्ट गर्छ So these are the elements of a queuing system. So there are arrivals. There is a waiting line in which first there is a processing order. Your processing order is a queuing discipline that determine garcha. And this service is delivered. This is the observer or the channel. And this is after the service is delivered, you exit. So these are the different elements of a queuing system. Our queuing system, this is a different types of queuing systems. Elements are so your multiple channel, multiple fees. So there are different arrivals, customers arrive and waiting line. There are multiple channels too. Serve these customers. Where a channel is a server in a service system. And this once they have gone through this, then there is another phase where they have to wait. Example queuing system. We can find this in Chandragiri ya natra bhane Manokamana cable car. So Manokamana cable car ma ke garnu paryo ta पहिला हामी लाइन बस्छौं अनि त्यसै there are multiple ticket counters. 3-4 वटा टिकट काउन्टर हुन्छ त्यो पहिला टिकट काट्नलाई हामी लाइन बस्यौं त्यसपछि के हुन्छ टिकट काटिसकेपछि फेरि लाइन बस्नु पर्यो केको लागि लाइन बसिन्छ त अब केबल कार चढ्न लाइन बसिन्छ अनि केबल कारहरु पनि मल्टिपल छन् हैन अनि यो लाइन बसिसकेपछि अनि केबल कार आइसकेपछि आफ्नो केबल कारमा चढेर अनि डेस्टिनेसनमा गयो सो यो मल्टिपल च्यानल र मल्टिपल फेज भएको क्यूइङ सिस्टम this is one example. So based on the type of customers, I know who हामीले चाहिँ अब यो वेटिङ लाइन्सहरुलाई चाहिँ त्यो कस्टमरको क्यारेक्टरिस्टिक्स अनुसार पनि
डिफाइन गर्न सक्छौँ। देयर आर डिफ्रेन्ट कस्टमर क्याटेगोरिज होइन, बेस्ड अन हाउ दे रियाक्ट टु वेटिङ लाइन्स। एउटा पेसेन्ट भन्छौँ, पेसेन्ट कस्टमर्स भनेको कस्तो हो त, दे एन्टर द वेटिङ लाइन एन्ड दे रिमेन अन्टिल दे आर सर्भ। वेटिङ लाइनमा आफ्नो पालो नआउन्जेलसम्म यिनीहरू बसेर आफ्नो पालो आएपछि सर्भिस लिन्छन् र जान्छन्। सो त्यो पेसेन्ट कस्टमर्सहरू। तर अल कस्टमर्स माइट नट बी पेसेन्ट। कहिलेकाहीँ कस्टमर्सहरू के हुन्छन् त, लाइन बस्छन् सुरुमा, तर लाइन एकदमै ढिलो मुभ भयो ऊ भयो भनेर फ्रस्ट्रेट भएर उनीहरू लाइन छोडेर गइदिन्छन्। त्यस्तो चाहिँ रिनिजिङ कस्टमर्स भनेर भनिन्छ। सो वेटिङ कस्टमर्स ग्रो इम्पेसेन्ट एन्ड लिभ द लाइन। कस्टमर्स अल्सो सो जकिङ बिहेभियर। जकिङ बिहेभियर भनेको चाहिँ यो मल्टिपल सर्भिस च्यानल्सहरू छन् भने यो हामी पनि गर्छौँ। हामी एउटा लाइनमा बस्छौँ एन्ड देन वी रियलाइज द्याट द अदर लाइन इज मुभिङ क्विकर एन्ड देन वी सिफ्ट लाइन्स। त्यस्तोलाई जकिङ भनेर भनिन्छ। अनि फोर्थ भनेको बल्किङ हो। बल्किङ चाहिँ के हो त, दिज कस्टमर्स दे डोन्ट सिट अन द वेटिङ लाइन। When they arrive, they realize that the line is too long and they decide not to enter the line at all. उनीहरू लाइनमा नबसिकन उनीहरू जान्छन्। सो हामीले सिस्टम डिजाइन गर्ने बेला चाहिँ we have to take these factors into account as well. कतिजना कस्टमर्सहरू पेसेन्ट हुन्छन्, कतिजना रिनिजिङ कस्टमर्सहरू हुन्छन्, कति जकिङ हुन्छन्, कतिजना बल्किङ हुन्छन्। किनभने यो बिहेभियरले नम्बर अफ एभरेज नम्बर अफ कस्टमर्स अन वेटिङ लाइन कति हुन्छ भन्ने त्यो कुरा पनि यसले डिटरमाइन गर्नलाई हेल्प गर्छ होइन। अब अर्को एउटा डिसिजन के हुन्छ भन्दाखेरि वेटिङ लाइन छ सिस्टम युटिलाइजेसनको हुन्छ है। अब यहाँ हेरौँ यो ग्राफमा होइन, अन द वाइ एक्सिस वी हेभ एभरेज नम्बर अन टाइम वेटिङ इन लाइन होइन, कति टाइम्स उ गर्नुपर्छ भनेर। अनि अर्कोतिर चाहिँ हाम्रो सिस्टम युटिलाइजेसन रेट छ। सिस्टम युटिलाइजेसन भनेको चाहिँ हाम्रो वर्कर इक्विपमेन्टहरू कति युटिलाइज भएको छन् त है। अब यहाँ हेऱ्यौँ भने हाम्रो सिस्टम युटिलाइजेसन हाई हुँदाखेरि के हुन्छ त, एभरेज नम्बर अन वेटिङ टाइम के हुन्छ त, बढ्दै गइरहन्छ। भनेको के हो भन्दाखेरि एज अ कम्पनी होइन, अघि हामीले के को कुरा गऱ्यौँ त, सर्भिस कस्ट र वेटिङ लाइन कस्टमर वेटिङ कस्ट र सर्भिस क्यापेसिटी कस्टको कुरा गरेका थियौँ नि होइन। त्यो दुईटा अपोजिट डिरेक्सनमा मुभ हुन्छ भने अब यो चाहिँ कस्तो हो भने एज अ कम्पनी हामीलाई सकेसम्म के हो त, हाम्रो अब्जेक्टिभ भनेको हाम्रो सिस्टम युटिलाइजेसन हाई होस् भन्ने हो। म भाटबटिनीको ओनर हो भने मलाई के होस् त, म गएर हेर्दाखेरि कोही पनि चेक इन त्यो चेकआउट काउन्टरमा क्यास काउन्टरमा बस्ने स्टाफहरू कोही पनि आइडल नहोस्, ऊ काम गरिरहेको होस्। म एयरपोर्ट काउन्टरमा एयरपोर्ट एयरलाइन हो भने मेरो चेक इन काउन्टरमा बस्ने इम्प्लोइजहरू सबजनाले काम गरिरहेका हुन्, सबजनाले कस्टमरसँग डिल गरिरहेका हुन्। म ब्याङ्कको सिइओ हो भने मेरो टेलर्सहरू अफिस टाइमभरि इङ्गेज हुन्, उनीहरू फ्री भएर नबसुन् भनेर मेरो चाहना त्यो हुन्छ। तर त्यो हुनु ठिक पनि होइन। द्याट इज नट अलवेज नेसेसरीली ट्रु, द्याट इज नट अलवेज नेसेसरीली गुड। किनभने जब सिस्टम युटिलाइजेसन रेट बढ्दै जान्छ तब के हुन्छ त, कस्टमर वेटिङ टाइम बढ्दै जान्छ, सँगसँगै कस्टमर वेटिङ टाइम पनि बढ्दै जान्छ। किनभने लेट्स से भाटबटिनीमा म सामान किनेर म चेकआउट गर्ने बेला त्यहाँ चेकआउट काउन्टरमा अलरेडी कोही कस्टमर छन् भने के भयो त, म वेट गर्नु पर्यो। तर त्यहाँ 3टा चेकआउट काउन्टर मध्ये एउटा फ्री छ भने मैले के गर्ने भयो त, मैले त्यहाँ गएर वेट नगरिकनै मैले सर्भिस लिन सक्ने भएँ। सो increasing utilization or expecting 100% utilization is not always necessarily good. किनभने 100% सिस्टम युटिलाइजेसन भनेको के पनि हुन्छ त, एभरेज नम्बर अफ टाइम स्पेन्ड वेटिङ इन लाइन पनि बढ्छ कस्टमर्सहरूले। सो हाउ देन डु वी मेजर सिस्टम पर्फर्मेन्स
हैन हाम्रो वेटिङ सिस्टम या वेटिङ लाइनको सिस्टम या क्युइङ सिस्टमको परफर्मेन्स हामी कसरी मेजर गर्न सक्छौं त एउटा एभरेज नम्बर अफ कस्टमर्स वेटिङ कुनै पनि बेला लाइनमा कति जना कस्टमर्सहरु वेट गरिरहेका छन् त हैन दैट इज वन मेजर तर दैट डज नट नेसेसरीली गिभ यु अ ट्रू पिक्चर 10 जना बसे पनि ल कुनै लाइन छोटो होला कुनै लाइन लामो होला एउटा एभरेज नम्बर अफ कस्टमर्स वेटिङ 5 होला अर्कोमा एभरेज नम्बर अफ कस्टमर्स वेटिङ 10 होला तर 5 जना भएको लाइन भन्दा त्यो 10 जना भएको लाइन छिटो अघि बढेर पालो चाँडो आउँछ भने के हो त दैट लाइन इज अगेन मोर इफिसिएन्ट हैन सो त्यसैले हामीले के पनि हेर्नुपर्छ त एभरेज टाइम कस्टमर्स वेट फर देयर टर्न्स along with the average number of customers waiting अर्को हामीले हेर्नु पर्यो सिस्टम युटिलाइजेसन so just having low waiting times is not good हैन having low waiting times might also mean that system utilization is low भनेको our employees or service channels are sitting idle for a bigger time period which means हाम्रो इफिसिएन्सी घटिरहेछ त्यसले पनि ओभरअल इफिसिएन्सी त घटाइरा हुन्छ नि त सो हामीले सिस्टम युटिलाइजेसन हेर्नु पर्यो अर्को implied cost so what is the implied cost of customers waiting हैन सो हाम्रो गुडविललाई पनि अफेक्ट गरेर हुन सक्छ हामीले लङ्गर वेटिङ टाइम भनेको हाम्रो लस इन रेभेन्यू पनि भएर हुन सक्छ बिकज कस्टमर्स आर गेटिङ बोर्ड अफ वेटिङ एन्ड दे आर गोइङ अवे त्यो पनि हुन सक्छ इम्प्लाइड कस्टहरु अरु के हो अनि अर्को प्रोबेबिलिटी दैट एन अराइवल विल हैव टु वेट सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कस्टमर विल हैव टु वेट हैन लोअर द प्रोबेबिलिटी मोर इफिसिएन्ट सिस्टम भन्ने बुझिन्छ हायर द प्रोबेबिलिटी लेस इफिसिएन्ट भन्ने बुझिन्छ तर वी हैव टु टेक दिस इन्टु अकाउन्ट विथ अदर फ्याक्टर्स है अब चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने त वेटिङ टाइमलाई so one is to reduce perceived waiting time so when waiting is inevitable हैन सब किनभने कतिपय बेला I might have a very large number of customers अनि मेरो सिस्टम युटिलाइजेसन एकदमै हाई छ भने अनि मेरो सर्भिस I don't want to increase my service costs then there are some innovative techniques that we can use to manage waiting time हैन त्यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ त reduce perceived waiting time although people have to wait we don't have to we can make them feel like they are not having to wait हैन जस्तै magazines in waiting rooms रेडियो टेलिभिजन या रेडियोज या टेलिभिजन राख्दिने फर्म्स फिल आउट गर्न लाउने सो त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ त मान्छेहरुले आफ्नो काम टर्न पर्खिरा बेला दे आर अलरेडी engaged in some other activity which will make them realize that they are not having to wait उनीहरुको त्यो वेट गरिरा छौ भन्ने फिलिङै हुँदैन and so डक्टर्सहरुको क्लिनिक्सहरुमा हैन म्यागजिन्स राख्दै हुन्छ न्यूजपेपर्स राख्दै हुन्छ मान्छेहरुले त्यो पढ्दा पढ्दै अनि आफ्नो पालो आउँछ अनि कुरेको फिल हुँदैन टिभी राख्दियो भने मान्छेहरु इंगेज्ड हुन्छन् they'll lose track of time हैन मुभिजहरु देखाइदियो भने फ्लाइट्सहरुमा फर्म्सहरु फिल आउट गर्न लाएर हैन इमिग्रेसनको लागि पर्खिरा बेला फर्म फिल अप गर्न लाएर नभए ब्याङ्कमा त्यो टेलरमा आफ्नो पालो कुर्ने बेला डिपोजिट स्लिप या नत्र विथड्रल स्लिप त्यो भर्न लगाइदियो सो दोज त्यस्तो एक्टिभिटिजहरु अनि समटाइम्स चाहिँ we can also derive benefits from waiting so although waiting भनेको हामीले के भन्यौ त is a non value added occurrence हैन कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि सर्भिस कस्ट त बढ्छ हैन तर सर्भिस कस्ट मात्रै बढाएर हैन हामीले रेभेन्यूज पनि बढाउन सक्छौं थ्रु वेटिङ कसरी त प्लेसिङ इम्पल्स आइटम्स नियर चेकआउट्स हैन त्यो भाटबेटिनीमा तपाईहरुले नोटिस गर्नु भएको छ कि छैन त्यो क्याश काउन्टरको छेउमा च्युइङ गम्स त्यो सानो चकलेट्सहरु ब्याट्रीजहरु अनि सेभिङ रेजर्सहरुको ब्लेड्सहरु त्यस्तो राखेको हुन्छ सो त्यो किन हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई पोइन्ट अफ पर्चेज डिस्प्ले भनेर भनिन्छ हैन
PODs. So what happens is these are items, I know, which have been proved through studies that people buy impulsively. So they don't actually have the need. तर when paying for, when checking out, होइन, सामान किनेर निस्किने बेला चाहिँ त्यो देख्यो भने ए मलाई यो चाहिने रहेछ भन्दा विदाउट स्पेन्डिङ मच टाइम थिङ्किङ वेदर दे निड इट अर नट दे बाई इट इम्पल्सिभली. सो त्यस्तो आइटम्सहरू राख्यो भने while people wait for their turns in lines, they'll buy those items. तपाईँहरू आफैले धेरैचोटि त्यो नोटिस गर्नुभयो होला होइन. त्यो जस्तै अब भाटबेटिङमा चेकआउट गर्नलाई पर्खिराख्नु भएको हुन्छ, and that time you see some chocolates and you decide to include those in your purchase list although you do not need them. So एउटा त्यो भयो. अनि अर्को चाहिँ हामीले त्यो वेटिङ लाइन्सकै छेउछाउमा अरू गुड्स एन्ड सर्भिसेसलाई एडभर्टाइज पनि गर्न सक्छौँ. So we can use that to advertise other goods and services as well. And that can also be beneficial for the company. So that brings us to the end of our second part of our third unit, second unit, and second unit को second part हो. अब चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा आई विल फिनिश द थर्ड पार्ट है. अब हाम्रो यसपछि लेआउट र क्यापासिटी प्लानिङ र लेआउट प्लानिङ भनेर छ होइन. लोकेसन नट लेआउट, लोकेसन प्लानिङ र क्यापासिटी प्लानिङ. लोकेसन र क्यापासिटी चाहिँ म यो नेक्स्ट क्लासमा हामी त्यो दुइटै सिद्ध्याउँछौँ. सो विल बी इट्स रिलेटिभली सर्टर. अनि आई माइट इभन स्टार्ट द थर्ड युनिट इन द नेक्स्ट क्लास इट्सेल्फ टु सेभ टाइम है. त्यो गरेपछि अनि विल हेभ फिनिश द सेकेन्ड लङ्गेस्ट युनिट अफ दिस च्याप्टर होइन. मैले तपाईँहरूको आज आइम सरी मैले अस्ति गर्न बिर्सेछु. मैले आज चाहिँ यो च्याप्टर र यसपछिको क्यापासिटीको पनि मैले अपलोड गरिदिइसकेको छ स्लाइड्सहरू. म 1-2 दिनभित्र म लोकेसनको पनि स्लाइड्सहरू अपलोड गरिदिइहाल्छु. सो त्यो हाम्रो युनिट 2 को चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ. अब यो च्याप्टरमा अरू केही क्वेसन्सहरू छ भने अहिले सोध्नु होला. के छ कन्फ्युजन नबुझेको भने. सर अपलोड भएको छैन सर. क्लासरुममा अपलोड भइसक्यो. भएको छैन सर. त्यो मैले कहिले खोलेको छु. पर्खिनु है, म अहिले नै चेक गरिदिन्छु. भइसक्यो मेरो ड्राइभमा त. क्लासरुममा म देखिरहेको छु प्रोसेस सेलेक्सन एन्ड फेसिलिटी लेआउट र क्यापासिटी प्लानिङ भनेर दुईटा स्लाइड अपलोड भइसक्यो. एकचोटि हेर्नु होला फेरि है, किनभने मेरो एन्डबाट भइसक्यो भनेर देखाउँछ. नत्र भने म फेरि एकचोटि गरौँला. त्यो चाहिँ तपाईहरुलाई भएर आउँछ कि मैले ड्राइभबाट गर्दिएपछि तपाईहरुलाई भनेर आउँछ हैन. ल म फेरि गर्दिउँला. म यसलाई अर्कै तरिकाले गर्दिउँला. हुन्छ. अरु के क्वेशन छ? त्यो स्लाइड्स त त्यो त म अहिले फेरि गर्दिउँला. त्यो रिपिट गर्दिउँला. त्यो केही प्रब्लमै भएन. अरु के क्वेशन छ? छैन? Well, in that case, then have a good day, have a good week. अनि हामी अर्को हप्ता भेटौँ त्यसो भए है त. ल, thank you. Bye bye. Thank you, sir. Excuse me, sir.